sir. Sudarshan Reddy, sir. Good evening. Good evening, Amma. Good evening. Good evening. Ma'am, shall we begin, ma'am? Hello. What about that meeting, Anupama? Am I audible? Yeah, you are audible, Anupama. Yes, thank you, sir. Principal, ma'am. Yes, Anupama. Hello, Anupama. Shall we begin, ma'am? What about that meeting, Anupama? Okay. Please send a message to stop that meeting, to end that meeting. Going to the US. Doing the same work means it is someone. Like last time, sir has not like objectives we are supposed to write, no? So from IPSC, if you provide some format, I think we will follow the same thing. Anupama? Shall we start? Hello. Shall we start the meeting? Yes, sir. Because of the last minute meeting that Madan Mohan Rao sir could not join, ma'am. Ayyo. Achha. Okay, shall I begin, ma'am? Yeah. Okay, good evening, everyone. Respected dignitaries, Professor G. Sudarshan Reddy, sir, Secretary cum Corresponding, RBVRR Women's College, Principal Dr. J. Achita Devi, Vice Principal Dr. C. Kavita, coordinators, my dear faculty members, non-teaching staff, and students. And today's resource person, G. Ramana, State Coordinator, First Aid, Junior and Youth Red Cross from Indian Red Cross Society, Telangana. A warm welcome to training session on basic first aid organized by IQAC in collaboration with Indian Red Cross Society, Telangana. I express my sincere gratitude to K. Madan Mohan Rao sir, who is the General Secretary and CEO
of Indian Red Cross Society, Telangana, and also Ramana for their acceptance to organize this program, which is essential for every person. Thank you so much, Ramana. Now I invite our principal ma'am to say few words. Thank you, Anupama. Good evening, one and all. I welcome Mr. G. Ramana, State Coordinator, First Aid Junior and Youth Red Cross Society, Telangana. Professor Sudarshan Reddy, sir, Secretary cum Correspondent, RBVRR Women's College. Dr. Kavita, Vice Principal, RBVRR Women's College. Dr. Anupama, IQAC Coordinator, all heads of the departments, staff and students to training session on basic first aid. Human bodies are susceptible to injuries, illness, and trauma. We never know when any injury may happen to us or the people we love or those who are around us. Thus, it is always good to have some amount of basic knowledge to take care of critical situations, to keep it from going from bad to worse or till medical help arrives. Administering first aid to victims in the event of accidents, mishaps, and occurrences during office and school hours, or in the case of some accident is encouraged. One must know the basics of administering first aid, and this knowledge is gained by getting trained. First aid training is so important because it increases safety, help to solve lives, help to relieve pain, makes people more secure, prevents the situation from becoming worse. I hope our collaboration with Red Cross Society will be continued and we can conduct more such programs in future also. I thank K. Madan Mohan Rao sir and Ramana for their kind support to our college. Thank you. Anupama? Anupama? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Now I request G. Ramana, who is today's trainer, to start the session. Yeah, good evening, one and all. Are you audible? Good evening. Yes, yes, Ramana, you're audible. Good Thank you so evening. much for giving the opportunity to Red Cross Telangana. Sorry for the inconvenience. My boss K. Manmohan sir to attend the National Quarters Red Cross meeting for the Red Cross relief medal activities, and really sorry. And later then he will be join our training. And then thank you so much for all college. We will be enroll the youth Red Cross wings in also in our college. Thank you so much. And then we'll be start the first aid. Already you are awareness what is first aid, right? But we'll be follow the what is first aid in your perception, please. If you want the participatory class or in lecture method. Yes, This is only lecture method class or participatory class? participated. Method because of we have nearly 100 members. So And YouTube also, through YouTube also a few people are attending. okay, Because the capacity of Zoom is only 100. So okay. others are attending. Okay, through we'll YouTube. give lecture method. Yeah. And then what is first aid means? First aid means during the medical emergency or social emergency, what will give the first help to the casualty? That is first aid. If you give the, if you are audible, okay. Right. Yes, yes, Ramana, Yes, you're yes. audible. Yes, madam. I will share the my presentations.
Yeah, actually, first aid means you only we are feeling the medical emergency. What will be the first aid? It's a not like that. Any social emergency or medical emergency. What will the first help the casualty or victim? That is first aid in Red Cross reception. But we have the good knowledge of my people of mindset, and then who are the become a good first aider as like that. We have actually we are Red Cross had accepted as a first aider. Some of the qualities is there as like humanity, patience, common sense, and leadership qualities. Madam, will me continue both English and Telugu? Okay. Yeah, fine. Yes, sir. Yes, Fine, yes, fine, you fine, can continue fine. and you make it slideshow, Ramana. ఓకే మేడం. యాక్చువల్లీ మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ నేర్చుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మానవ జీవితంలో మనం ప్రతి వ్యక్తిని చూసి మంచి చెడ్డ అని చెప్పలేము, బట్ తనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ని బేస్ చేసి మాత్రం చెప్పగలం. ఎందుకంటే ఫేస్ పైన ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీస్ కనిపించవు. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్, రైట్? సో మానవత్వం, ఫేస్ అంటే సహనం, కామన్ సెన్స్, ఈ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంకొక వ్యక్తి మనం సహాయం చేయాలంటే మన దగ్గర కావాల్సింది హ్యుమానిటీ. సో హ్యుమానిటీ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, అరే ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మన టైం మన వర్క్ మన బిజీ ఉంది కదా అనుకుంటాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఉన్న మీ రెడ్ క్రాస్ నుంచి అవేర్నెస్ చేసేది ఏంటంటే మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఇతరులను కూడా డెవలప్ చేయాలి, ఇతరులను కూడా సహాయం చేయాలి అనేది ఉంది. ఇక్కడ కూడా అన్ని మా రెడ్ క్రాస్ 7 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టోటల్ ఎనీ వాలంటీర్ ఈస్ వర్కింగ్ అండర్ ద 7 ప్రిన్సిపల్స్ అండి. అంటే హ్యుమానిటీ, ఇంపార్షాలిటీ, న్యూట్రాలిటీ, ఇండిపెండెన్స్, యూనిటీ, యూనివర్సాలిటీ. సో ఇలాంటి గుడ్ ప్రిన్సిపల్స్ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఏంటంటే హ్యుమానిటీ అనేది చాలా తక్కువగా అనిపిస్తుందని చాలా మంది చెప్తారు, కానీ టు బి ఫ్రాంక్ 19 లో చాలా మంది ఫిలాంథ్రపిస్టులు కానీ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ గా చాలా వరకు సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ప్రతి ఫస్ట్ ఎయిడ్కి ఈ క్వాలిటీస్ అవసరమా అంటే డెఫినెట్లీ అవసరం. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది ఎక్కడ కూడా కమ్యూనిటీ లెవెల్ చేయాలి. విల్ బీ హెల్ప్ క్యాజువాలిటీ ఇన్ కమ్యూనిటీ లెవెల్. ఎందుకంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు వెళ్తే మీకేం వచ్చని క్వశ్చన్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ద మెడికల్ ఎయిడ్. సో అట్ దట్ టైమ్ విల్ బీ హెల్ప్ ద క్యాజువాలిటీ సేవ్ ద లైఫ్. అంతే తప్ప అక్కడ ఉన్న క్రౌడ్ ఏంటంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా విల్ బీ మోర్ పేషెన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యుమానిటీ, పేషెన్స్, కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్ మీన్స్ already we have the lot of common sense, but one person suffering with the difficulty breathing as well as and difficult so many bleeding. So what will be first control? Some of the people first told the first breathing, because of the breathing is more sound, but we don't concentrate the bleeding. సో టోటల్గా మనం ప్రయత్నం ఏంటంటే ఎక్కడైతే సౌండ్ మోర్ వస్తుందో అక్కడ వైపే మనం మైండ్ డైవర్ట్ అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ద క్యాజువాలిటీ విల్ బి డెడ్. సో ఆ స్థానంలోకి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ కంట్రోల్ ద బ్లీడింగ్. కంట్రోల్ ద బ్లీడింగ్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ లోకల్ ఎయిడ్స్, అంటే కాటన్ క్లాత్స్, అండ్ దెన్ అంటే ఏదన్నా లోకల్ రిసోర్స్ని ఉపయోగించి మాత్రం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లేదు, ఇవి లేవు, అవి లేవు. కామన్ సెన్స్, జస్ట్ కామన్ సెన్స్. సపోజ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా ప్రెజర్ పాయింట్ లాక్ చేయడానికి విత్ కాటన్ ఆర్ గాజ్ ప్యాడ్ ఆర్ కాటన్ క్లాత్ ఇట్స్ ఎనఫ్. ఇన్ కేస్ సమ్ టైమ్స్ క్లాత్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, పేపర్స్, టిష్యూ పేపర్స్, నార్మల్ పేపర్స్, ఎనీ ఆర్టికల్. ఇంకొకటి ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. వీ హ్యావ్ ద లాట్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్. సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ద అగ్రీడ్. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ అంటే కమ్యూనిటీలో మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడేమో టైం గోల్డెన్ టైం కూడా చూసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అక్కడ ఉన్న హ్యూమన్ రిసోర్స్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్గా రావాలి. సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కాల్ టు అంబులెన్స్ ఆర్ డాక్టర్, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హెల్ప్ టు ద క్యాజువాలిటీ, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు ద ఫస్ట్ ఎయిడ్. సో అలా వర్క్ డూప్లికేట్ చేయాలి తప్ప ఒకరిని హీరో అవుతా అని చెప్పేసి మొత్తం వర్క్ మనమే చేసాం అనుకోండి, డెఫినెట్లీ ద క్యాజువాలిటీ డన్. సో టీమ్ వర్క్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎయిడర్, aims of first aider. What will the first help to the casualty to preserve the life? Aim is the first aider to prevent worst conditioning and to promote recovery and to safe transport. To preserve the life means save the life. What will be immediately respond? Definitely save the life. In case will be neglected 1 minute, the 10% risk added the casualty. And then our aim is more
save the life. In case sometimes one night it will be come in the on road. At that time, the casualty suffering with difficulty breathing. What we'll do? So we'll be, in case our personal friends, our personal relatives as like that, we'll be first crying because of lack of common attendance, and then what will be afraid him casualties. So first will be prevent the worst condition and to promote recovery. Any casualty suffering with high BP or low BP or any sickness, immediately what will we do? The casualty డోంట్ అఫ్రైడ్ దట్ విల్ బి గెట్ ద సైకిల్ సపోర్ట్. అరే నీకేం కాదు, ధైర్యంగా ఉండు, సేవ్ అవుతావు అని చెప్తే పర్లేదు. ఒక సామెత ఉంది, పెద్దవాళ్ళు కూడా అంటారు, ధైర్యంగా ఉంటే అంటే ధైర్యంగా ఉంటే క్యాన్సర్ వచ్చేవాడైనా బతుకుతాడు, ధైర్యం లేకపోతే అల్సర్ వచ్చేవాడైనా చనిపోతాడు అని. ఎందుకంటే అల్సర్ అనేది చాలా చిన్న కాంప్లికేషన్, దానివల్ల చనిపోయే పరిస్థితి ఏమి ఉండదు. బట్ ఆడు భయపడ్డాడు అనుకోండి, అల్సర్ వచ్చిందని డెఫినెట్లీ. క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, అది చాలా క్రిటికల్ పొజిషన్. బట్ మనం బతకాలి, మనం ధైర్యంగా ఉండాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి సేఫ్. అంతే కదండి. సో భయం అనేది చంపేస్తుంది, ధైర్యం అనేది కాపాడుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే టు సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మనం చాలా వరకు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు దే విల్ బి సపోర్ట్ ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీని కార్లో కానీ బైక్లో కానీ తీసుకెళ్లేటప్పుడు డాక్టర్స్ వెళ్ళే ముందు ఒక 2 minutes ముందు తీసుకొచ్చేసి ఉంటే బతికించే వాళ్ళని. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ హాస్పిటల్ రావడానికి చాలా వర్స్ట్ కండిషన్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కాలు ఇరిగింది అనుకోండి, 2 కాలు ఇంజురీస్ అయినప్పుడు ఎలా లిఫ్ట్ చేయాలి, ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ లో బీపీ సఫర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, హై బీపీతో సఫర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది టూ సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిందే. సో దీనికి కూడా మెథడ్స్ కూడా చూపిస్తాం. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఎయిమ్స్ ఆల్రెడీ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్. సపోజ్ మన కాలేజీలో కూడా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, యూనిఫామ్ రూల్స్ అండ్ అటెండెన్స్ సిగ్నేచర్, డ్రెస్ కోడ్, సిన్సియరిటీ. సో ఇవన్నీ కూడా మన ప్రిన్సిపల్స్. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ లో కాల్ ఫర్ హెల్ప్. ఎనీ ఎమర్జెన్సీ కాదు, ఎనీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్ అంబులెన్స్ కానీ డాక్టర్ కానీ కాల్ ఫర్ హెల్ప్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ టేక్ మీన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇన్ కేస్ ఈ వర్క్ నాది అని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బి సక్సెస్. ఇన్ కేస్ ఇది నాది కాదనుకుంటే అందరూ చేస్తారు అనుకుంటాం. ఇంకా చాలా వరకు ఏం జరుగుతుందంటే, సపోజ్ ఒక క్యాజువాలిటీని మనం ఆన్ రోడ్లో చూసాం, సో 100 కాల్ చేసాం, అరే మాకు చాలా టైం అవుతుందని చెప్పేసి ఎవరో ఇంకో వ్యక్తికి కమ్యూనికేట్ చేసాం అనుకోండి. సో అంబులెన్స్ వచ్చే వ్యక్తికి కేస్ స్టడీ కావాలి. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, ఏ సింటమ్స్ ఉన్నాయంటే మనం చెప్పిన సింటమ్స్లోని 50 సింటమ్స్ చెప్తారు. ఇన్ కేస్ సెకండ్ పర్సన్ కూడా అలా చేశారు అనుకోండి, సో టోటల్గా 25%కి వస్తారు. లాస్ట్లీ చూస్తే 0. సార్ ఎవరో వచ్చారు, ఫోన్ చేశారు, ఇక్కడ అప్ చెప్పారు సార్, నేను అనుకొస్తే మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నా. సో సింటమ్స్ ఏంటి, పేషెంట్ కేస్ స్టడీ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలిసింది. మన జీవితంలో ఇప్పుడు సపోజ్ పెర్ డే 24 అవర్స్లో 6 to 8 అవర్స్ నిద్రపోతున్నాం, మిగతా 12 అవర్స్ జాబ్ పోయిన ఇంకొక 4 అవర్స్ మిగులుతుంది. వాట్సాప్, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ దీనికి ఇచ్చే టైంలో ఇన్ కేస్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ పీపుల్ ఎక్కడైనా మనకు కనిపిస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కావాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం బతికేది సొసైటీలో, ఇక్కడ సోషల్ వెబ్, ఒక పర్సన్ హెల్ప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. ఇన్ కేస్ మనం ఏమనుకుంటే ఎమర్జెన్సీ వర్క్లు ఉన్నాయి, లైఫ్ కన్నా ఎమర్జెన్సీ కాదు. ఈ రోజు తన అయ్యాడు, రేపు మనం అవ్వచ్చు. సో మనం ఎవరికైనా సపోర్ట్ చేస్తే దే విల్ బి సపోర్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ టైం. అంతే కదా సార్. సో ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే చెక్ అండ్ సీన్ ఆఫ్ ద క్యాజువాలిటీ. క్యాజువాలిటీని ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎయిడ్ టోటల్గా కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ కామన్ సెన్స్ 2 రూల్స్ బేస్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ద క్యాజువాలిటీ ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడని, ఎలా పడ్డాడు, ఏంటి అనేది చెక్ అండ్ సీన్ ఆఫ్ ద క్యాజువాలిటీ. అలా కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఉందని అయ్యో ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎలక్ట్రికల్ షాక్ పర్సన్ ఎక్కడో జస్ట్ తాకాం అనుకోండి, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ టు అజ్. సో అక్కడ ఏమవుతుంది అనేది ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది, క్యాజువాలిటీని కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఓన్లీ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కాదు, చాలా మందికి క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్స్లో ఉండేటప్పుడు కళ్ళు తిరగడం, కొంతమందికి ఫోబియా ఉంటుంది బ్లడ్ డొనేట్స్ చేసేటప్పుడు, కొంతమంది గొడవలను పడిపోవచ్చు, చాలా మనం మెయిన్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అయితే 4 అంటే మానవుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ 4 అంటే 3 ఉంటాయి. సో అవి ఏంటంటే లంగ్స్, హార్ట్, బ్రెయిన్. ఈ 3 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్లో.
లంగ్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చేస్తుంది, హెల్త్ ఏమో కార్డియోవైజువల్ సిస్టమ్ చూస్తుంది, బ్రెయిన్ ఏమో మొత్తం మన మెమరీ పవర్, బ్యాలెన్సింగ్, యాక్షన్ రియాక్షన్ అన్ని కూడా బ్రెయిన్ చేస్తుంది. ఈ 3 కూడా టీం వర్క్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ లంగ్స్ రెస్ట్ కావాలన్నా, హార్ట్ రెస్ట్ కావాలన్నా, బ్రెయిన్ రెస్ట్, ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి తీసుకున్నా మిగతా ఇద్దరు సఫర్ అవుతారు. మనం టీం వర్క్ చేస్తున్నాం, ఎవరో ఒకరు లీవ్ తీసుకున్నా ఇద్దరితో వర్క్ చేయొచ్చు కొంత టైం, బట్ ఇందులో ఏ ఒక్కరు అయిపోయినా మళ్ళీ కష్టం. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ మనం చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయింది ఏంటంటే బ్రెయిన్, హార్ట్, లంగ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇవే కాదు ఇంపార్టెంట్, మిగతా ఈ 3 ఉంటే అంటే హ్యూమన్ లైవ్లో ఉంటాడు. ఇన్ కేస్ ఈ మూడిట్లో ఏ స్ట్రగుల్ వచ్చినా మిగతా కాంప్లికేషన్స్. సపోజ్ మనం ప్రెసెంట్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అవుతాం సార్ హ్యూమన్. హై బీపీ, లో బీపీ, హై షుగర్, లో షుగర్. హై బీపీ సింటమ్స్ ఫుల్ స్వెట్టింగ్, డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్. యాజ్ లైక్ దట్ ఎలా అంటే సమ్ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ నోట్ నుంచి ముక్కు ద్వారా తీసుకొని నోట్తో వదులుతాము, ముక్కుతో తీసుకుని ఆక్సిజన్, నోట్తో వదిలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. బట్ 2 ఒకేసారి చేసాం అనుకోండి మోర్ సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఎప్పుడంటే హార్ట్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కి సపోర్ట్ ఏదైతే కొంచెం ఓవర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ హై బీపీ పెరిగింది అనుకోండి హార్ట్ పనిచేయడం మనస్తుంది. హార్ట్ ఎప్పుడైతే పనిచేయడం మనస్తుందో బ్లడ్కి వెళ్ళే సర్క్యులేషన్ హోల్డ్ అప్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ కూడా యాక్షన్ రియాక్షన్ చేయడం కష్టం ఉంటుంది. సో ఈ సింటమ్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలంటే సింటమ్స్ ఏంటి, ప్రాబ్లం ఏంటి, ఈ 2 చూసుకోవాలి. హై బీపీ, హై బ్లడ్ ప్రెషర్, difficulty, first full body full sweating, and second difficulty breathing, immediately fell down. Low bp, giddiness, blinking of the eyes. High sugar, in case glucose, sucrose, fructose అనేవి మన బాడీ బ్లడ్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ అవి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్మెంట్ తగ్గిపోతుంది. సో అప్పుడు డయాబెటిక్ అవుతాం. సో డయాబెటిక్ కూడా సపోర్ట్ చేసే యాంటీబయాటిక్స్ తోని ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్మెంట్ కావాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే హై ఎక్కువైంది అనుకోండి జాయింట్ పెయిన్స్, నీ పెయిన్స్, సో బాడీ పెయిన్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ లో షుగర్ అనుకోండి సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి, కళ్ళు బ్లింక్ అవుతుంటాయి, ఆటోమేటిక్గా 1-2 లాగా కనిపిస్తుంటాయి. ఎప్పుడైతే షుగర్ యాడ్ అవుతుందో బ్లడ్లో ఆటోమేటిక్గా క్యాజువాలిటీ రికవర్ అవుతారు. సో ఇదంతా ఓకే. మనం చాలా మంది ఫస్ట్ నుంచి అర్థం ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ అవ్వచ్చు, ఇన్ కేస్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, డైటింగ్లో కానీ ఇన్ కేస్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు చాలా మంది లో బీపీ సఫర్ అవుతారు. లో బీపీ సఫర్ అయినప్పుడు మన స్కూల్ కాలేజ్ చూడొచ్చు, ఇన్ కేస్ ప్రేయర్ అయినప్పుడు టపా వికెట్లు పడతాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇమీడియట్గా మనం తీసుకెళ్ళింది ఏంటంటే విల్ బి సపోర్ట్ ద 1 వెంటిలేషన్ రూమ్. ఇన్ కేస్ వీలైతే మొక్క మీద వాటర్ చల్లుతాం, నోట్లో వాటర్ పోస్తాం, రైట్. సో బై గాడ్ గ్రేస్ వాళ్ళందరూ బతుకుతున్నారంటే అది మనం చేసిన రైట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కాదండి, రాంగ్ ఫస్ట్ ఎయిడే. ఎందుకంటే క్యాజువాలిటీ లైవ్లో ఉంటే వాటర్ కావాలంటే వాటర్ ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ అన్కాన్షియస్ ఉన్న వాటర్ పోసాం అనుకోండి ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ నెక్ దగ్గర 2 హోల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి విండ్ పైప్ అండ్ ఫుడ్ పైప్. విండ్ పైప్ ద్వారా వాటర్ అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇన్ కేస్ వాటర్ ఉందనుకోండి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ అవుతుంది. సో కాన్షియస్లో ఉన్న వ్యక్తి మాత్రం వాటర్ ఇస్తే పర్లేదు. ఇన్ కేస్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఉందనుకోండి స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వండి చాలు, అంతే తప్ప ఏదో మనం చనిపోయే 10 నిమిషాల ముందు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తాను తులసి వాటర్ నోట్లో పోసినప్పుడు పోసామనుకోండి డెఫినెట్ విల్ బి లాస్ట్. మనం చేసేది లాస్ట్ ఎయిడే. లాస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తే పైకి వెళ్తాడు, ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తే మనతో పాటు ఉంటారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే సపోజ్ వన్ పర్సన్ సఫరింగ్ విత్ లో బీపీ అనుకోండి, మేడం ఒకసారి వీడియో ఇవ్వండి ఒకసారి. షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి, షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి, ఓకే ఓకే, అప్పుడు కనిపిస్తుంది వీడియో ఫుల్ గా. Suppose any casualty suffering with low BP అనుకోండి, at that time the symptoms are blinking of the eyes and giddiness and fall down. So at that time what we'll do,
మనం ఏం చేస్తాం, క్యాజువాలిటీని ఇమీడియట్ పడిపోయిన వెంటనే ఫస్ట్ మొక్క మీద వాటర్ చల్లడం ఇలాంటివి కాకుండా మనం ఇమీడియట్గా సపోర్ట్ చేయాల్సింది క్యాజువాలిటీని కాన్షియస్ లో ఉంటే ఏమవుతుందని ఫస్ట్ అడగండి. కాన్షియస్ లో ఉండేటప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయంటే ఇమీడియట్ గా రిలాక్స్ అప్ చేయించాలి. ఇలా అలా అప్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మన ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ సేవ్ చేసినట్టే. ఎందుకంటే క్యాజువాలిటీ లైవ్ లో ఉన్నాడు, ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా స్ట్రైట్ పడుకోబెట్టాం అనుకోండి క్యాజువాలిటీ వినిపించట్లేదు. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ తొందరగా సఫర్ అవుతున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్ గా లెగ్స్ ఎప్పుడైతే అప్ చేస్తున్నాం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. హెడ్ నుంచి టో టు హెడ్ అండ్ రీసైక్లింగ్ మెథడ్ లో మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైతే స్ట్రైట్ గా పడుకుంటున్నాడో హార్ట్ నుంచి అన్నర్ పార్ట్స్కి వెళ్ళే సర్క్యులేషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. బట్ అటు నుంచి వచ్చేది ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే లెగ్స్ అప్ చేసినాం సర్క్యులేషన్ ఈజీలీ పాస్ అవుట్ టు హార్ట్ అండ్ దెన్ ఒక వాటర్ పైప్ ఫ్రీగా వెళ్తుంది అనుకోండి, జస్ట్ ఫోల్డ్ అప్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ అవుతుంది. సో అలా దాన్ని ప్రెజర్ చేయడానికి ప్రెస్ పాయింట్స్ లాక్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ మన ఇంట్లో ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా వరకు మనం పేరెంట్స్ కానీ ఇన్ కేస్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వాష్రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతాయి. ఎందుకంటే సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఉండే బెడ్రూమ్ లో ఏదైనా వాల్స్ కానీ ఇన్ కేస్ చైర్స్ కానీ ఉంటే దేర్ బి సపోర్ట్ యాజ్ లైక్ యాంటీ షాక్ పొజిషన్. అంటే సో 2 legs పైకి ఎత్తి విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ చైర్ కానీ ఇంకేం తీసుకోండి ఈజీగా. సెకండ్ వన్ బ్రీతింగ్ పర్పస్ చిన్ అప్. సో ఇక్కడ పైప్స్ అంటే మనకు విండ్ పైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడైతే చిన్ అప్ చేస్తున్నాం ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. సో ఇది దీన్ని లో బీపీ కి ఫస్ట్ యాంటీ షాక్ పొజిషన్ దిస్ ఈస్. అండ్ నెక్స్ట్ చాలా మందికి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే లో బీపీ వచ్చేటప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ తాగాలి అని. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ అన్కాన్షియస్ లో ఉంటే నో వాటర్, ఇమీడియట్లీ దట్ పొజిషన్. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్ నో అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ పుట్ ఆన్ ద రికవరీ అని వేరే పొజిషన్ ఉంది. సో అది ఎలా చేయాలని కూడా చూపిద్దాం. ఈలోగా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు వాట్ విల్ డూ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. యా సో మనం మ్యాథ్స్ లో అంటే కెమిస్ట్రీలో ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని ఎక్కువగా మనం ఫాలో అవుతుంటాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈక్వేషన్స్ కాకుండా ప్రతి దానికి ఒక ఫార్ములా ఉందనుకోండి ఆన్సర్ రైట్ గా వస్తుంది. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి చాలా తప్పు వస్తుంది. సో మనం చాలా మంది మ్యాథ్స్ టీచర్స్ చెప్తారు చిన్నప్పుడు a+b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ ప్లీజ్ అంటే a² + 2ab + b² అని చెప్తాం. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. అక్కడ ఎలా అయితే మనం బ్రెయిన్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా ఏంటంటే DRABC. సో ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ మీన్స్ DRABC. సో దీన్ని కూడా బ్లెండర్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఇన్ కేస్ ఎనీ క్యాజువాలిటీ సఫరింగ్ విత్ ఇల్ హెల్త్ అనుకోండి ఇమీడియట్లీ డాక్టర్ కన్సల్ట్ చేస్తున్నాం. సో DR ఫస్ట్ 2 ఆల్ఫాబెటికల్, సో డాక్టర్, అండ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ABC. సో ఇప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే డాక్టర్ ABC అని చెప్పాలి. సో డాక్టర్ మీన్స్ DRABC. D ఫర్ డేంజర్, R ఫర్ రెస్పాన్స్, A ఫర్ ఎయిర్వే మేనేజ్మెంట్, అండ్ B ఫర్ బ్రీతింగ్, అండ్ C ఫర్ సర్క్యులేషన్. D ఫర్ డేంజర్. సపోజ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ డేంజర్ అండ్ క్యాజువాలిటీ డేంజర్ రెండు అసెస్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఎలక్ట్రికల్ షాక్ జరిగినప్పుడు తనకి డేంజర్ ఉంది. ఇక్కడ సపోజ్ స్విమ్మింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనుకోండి, తన లోపల పడితే కష్టం. ఇలా డేంజర్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం కావాలి. ఫస్ట్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ ఎయిడర్గా మన ప్రాణం అంటే మన హాని లేనంత వరకు ఉంటేనే మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి. అక్కడ మన ప్రాణ హాని ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయద్దు, ఎందుకంటే మనం కూడా ఇన్ఫీరియర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సపోజ్ చాలా మంది కమ్యూనిటీలు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయమంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ చాలా ఎక్కువ యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతారు. సో అలా కాకుండా స్టెబిలైజ్ అయ్యి విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ కామన్ సెన్స్ దే విల్ డూ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బెటర్. సో ఇక్కడ డేంజర్ అనేది హెడ్ నుంచి టో వరకు చెక్ చేయాలి. సపోజ్ జాయింట్స్ ఎక్కడైనా మిస్ప్లేస్ అయినా, హై బ్లీడింగ్ ఉన్నా, బ్లీడింగ్ లో కూడా ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ బ్లీడింగ్, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్. ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ మనం ఏం చేయలేం. ఎక్స్టర్నల్ బ్లీడింగ్ అయినప్పుడు
ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ బ్లడ్ క్లాట్ అయింది అనుకోండి, కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది. అదే వామ్ బ్లడ్ అనుకోండి ఇంకా పాస్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ బ్యాండేజ్ ఏదో ఒకటి క్లాత్ కానీ ఏదో ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన దగ్గర అన్ని సౌకర్యాలు ఉండడానికి మన డాక్టర్స్ జస్ట్ మెడికల్ నాలెడ్జ్ పర్సన్స్, అంటే జస్ట్ మెడికల్ ఎయిడ్ కి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా, అక్కడ ఉన్న లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ రిప్లై చేసుకొని దే విల్ బి సపోర్ట్, ఇట్స్ బెటర్ ఇమీడియట్ కంట్రోల్ ద బ్లీడింగ్. అలాగే ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ డేంజర్ని క్యాజువాలిటీకి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి తను ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా డేంజర్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ రెస్పాన్స్. చెక్ ఫర్ రెస్పాన్స్ 3 types. సపోజ్ ఒక వ్యక్తి స్ప్రోలో ఉన్నాడా లేదా చెక్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, తనని కొట్టడం కానీ, చాలా మంది ఏం చేస్తాం చేపల పైన బాగా కొడతారు. సో ఇక్కడ చాలా సెన్సిటివ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇక్కడ బ్రెయిన్ కి స్కల్ కి మధ్యలో. సో ఇక్కడ ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా స్నాప్ చేయొద్దు. టాక్, టచ్, పించ్ 3 ప్రాసెస్. టాక్ మీన్స్ మాట్లాడడం, టచ్ ద షోల్డర్ నా, ఎందుకంటే హార్డెస్ట్ బోన్ ఈజ్ షోల్డర్ బోన్. సో షోల్డర్ బోన్ టచ్ చేసి చాలు. ఇన్ కేస్ టాక్ మాట్లాడేటప్పుడు పిలిచేటప్పుడు రెస్పాన్స్ లేనప్పుడు షోల్డర్ టచ్ చేయాలి. షోల్డర్ టచ్ చేసిన తర్వాత కూడా క్యాజువాలిటీ ఏ రెస్పాన్స్ ఇవ్వనప్పుడు పించ్ ఇయ్యాలి. ఎందుకంటే మన చిన్నప్పుడు స్కూల్ టీచర్స్ ఏదైనా స్కూల్ హోంవర్క్ చేయకపోతే చెవు పాసం పెట్టేవాళ్ళు, ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, చాలా సెన్సిటిబుల్ ఆర్గాన్. సో ఇమీడియట్ గా మనం చెక్ చేయడానికి ఇక్కడ పించ్ ఇయర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఫర్ ఎయిర్వే మేనేజ్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఎయిర్వే మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడ ఫుడ్ పైప్ అండ్ విండ్ పైప్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఫుడ్ పైప్ లోకి ఎయిర్ వెళ్ళొచ్చు ఏం కాదు, కానీ ఎయిర్ పైప్ లో ఫుడ్ వెళ్ళింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా ఎయిర్ పైప్ లాక్ అవుతుంది. అట్ దట్ టైం చోకింగ్ వస్తుంది క్యాజువాలిటీస్ కి, సమ్ టైమ్స్ డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్. సో అందుకే ఎప్పుడైనా మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసినప్పుడు క్లీన్ ద మౌత్. ఇన్ కేస్ మౌత్ లో ఫారెన్ బాడీస్ ఉండొచ్చు, చాక్లెట్స్ కానీ చూయింగ్ గమ్స్ కానీ, ఇన్ కేస్ వామిటింగ్స్, బ్లీడింగ్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అవి రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలన్నప్పుడు అదొక ప్రాసెస్ ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తా. అండ్ చెక్ ఫర్ బ్రీతింగ్. సో చెక్ ఫర్ బ్రీతింగ్ అనేది 3 types: లుక్, లిజన్, ఫీల్. బ్రీతింగ్ చెక్ చేసేటప్పుడు అబ్నార్మల్ అండ్ చెస్ట్ 2 మూమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. బ్రీతింగ్ సౌండ్స్ ఎక్కడి నుంచి, నోస్ అండ్ మౌత్. అండ్ ఫీల్ వామ్ వైర్ నోస్ ఆర్ మౌత్, ఈ 2 చూస్తాం. సౌండ్స్ వచ్చేది ఎక్కువగా ముక్కు, ఎందుకంటే కొంతమందికి అని అనుకుంటాం, బట్ సౌండ్స్ నైట్ టైం కూడా వస్తాయి. సో అది కూడా బ్రీతింగ్ సిస్టమే. అండ్ నెక్స్ట్ రేడియల్ పల్స్ చెక్ చేస్తుంటాం, అంటే సర్క్యులేషన్. ఒకటి రేడియల్ పల్స్ తమ్ము దగ్గర, నెక్స్ట్ కారిడార్ పల్స్. సో ఇది కాకుండా ఇప్పుడు దీన్ని రియల్ మెథడ్ లో చూడాలనుకుంటే ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేస్తాం. Suppose first casualty danger. First as for first aid and call for help to emergency. ఏదైనా డాక్టర్ గాని 108 కాల్ చేసి ఇలా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తున్నాం, మీరు వచ్చి సపోర్ట్ చేయాలి, ఇలా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ప్లేస్ లొకేషన్ అని కూడా చెప్పడం మన బాధ్యత. సో అది చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీని డేంజర్ చెక్ చేస్తున్నాం హెడ్ నుంచి టో వరకు. సో యాజ్ లైక్ దట్ ఇన్ కేస్ డిస్లోకేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ కానీ, బ్లీడింగ్స్ కానీ అలా చెక్ చేయాలి తప్ప ఏదో మసాజ్ చేసిన చెక్ చేసి వెళ్ళిపోయాం ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి బ్లీడింగ్స్ అవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసిన బ్లీడింగ్ చెక్ చేసుకోకపోతే హెవీ బ్లడ్ లాస్ అయింది అనుకోండి, బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ రీకూప్ చేయాలి తప్ప ఇంకెక్కడి నుంచి తీసుకోవడం ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే అది హ్యూమన్ బాడీస్ నుంచి డొనేషన్ మాత్రం కలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎంత డబ్బులు పెట్టింది. ఇన్ కేస్ అందుకని మనకు దగ్గర ఉన్న 6.5 liters లో 300 ml మాత్రం బ్లడ్ ఇస్తాం, రైట్. సో క్యాజువాలిటీస్ ఇమ్మీడియట్ గా సపోర్ట్ చేసేది బ్లడ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఫస్ట్ కంట్రోల్ ద బ్లీడింగ్. ఎప్పుడైతే బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా డిఫికల్ట్ బ్రీతింగ్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే హార్ట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వెళ్తుందో హార్ట్ నుంచి బ్రెయిన్ కి సర్క్యులేషన్ వెళ్తుంది, సో బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అంతే తప్ప ఫస్ట్ హార్ట్ హోల్ ఎక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి బ్లడ్ బాగా లాస్ అయింది అనుకోండి, హార్ట్ పనిచేయదు, బ్రెయిన్ పనిచేయదు. సో కోఆర్డినేషన్. సో బ్రెయిన్ చెప్తుంది కాబట్టి లంగ్స్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ చేస్తున్నాయి. ఫస్ట్ లంగ్స్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి, దాంతో హార్ట్ కి సర్క్యులేషన్ పంపిస్తుంది, హార్ట్ కి పంపించిన తర్వాత హార్ట్ ఏం బ్లడ్ ప్యూరిఫై చేసి బ్రెయిన్ కి ఇస్తుంది, బ్రెయిన్ టు టోటల్ యాక్సిడెంట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈ కోఆర్డినేషన్. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ కంట్రోల్ ద బ్లీడింగ్. అండ్ సెకండ్, ఇన్ కేస్
క్యాజువాలిటీ రెస్పాన్స్ ఉందనుకోండి, ఇమీడియట్ గా కేస్ స్టడీ మన డాక్టర్కి వెళ్ళేటప్పుడు డయాగ్నోస్ చేసినట్టు కేస్ హిస్టరీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే. ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ లైవ్ లో ఉంటే ఏం జరిగింది ఏంటని చెప్తే దాన్ని బట్టి ఫాలో అవచ్చు. క్యాజువాలిటీ చెప్పాడు అనుకోండి, కళ్ళు తిరిగా పడ్డా అనుకోండి, ఇమీడియట్ యాంటీ షాక్. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ బ్రీతింగ్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం కష్టంగా ఉందంటే ఇమీడియట్ గా పుట్ ఆన్ ద రికవరీ. సో కాన్షియస్ లో ఉంటే తనకి చెప్తే ఓకే, దాన్ని బట్టి మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ హై బీపీ ఉందనుకోండి, సో హై బీపీ సింటమ్స్ ఏంటి, టోటల్ ఓవర్ బ్లడ్ అంటే టోటల్ స్వెట్టింగ్, డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్. సో అలాంటి క్యాజువాలిటీస్ ఏం చేస్తామంటే ఇమీడియట్ గా క్యాజువాలిటీని దగ్గరగా కూర్చోబెట్టి లాక్ చేస్తాం, మంటలు జస్ట్ ఫోల్డ్ చేస్తాం, మంటలు వేస్తాం. సో ఇలా కూర్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రెజర్ పాయింట్స్ లాక్ అవుతున్నాయి. సో లాక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. సో సేమ్ హ్యాండ్స్ కూడా. ఇంకొకటి ఏంటంటే హెడ్ టు స్పైనల్ కార్డ్ లైక్ మసాజ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్టరీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. నీకేం కాదు సైకిల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అరే మీకు హై బీపీ వచ్చిందో చచ్చిపోతారా, ఆల్రెడీ మా ఊళ్ళో అది ఇదని కేస్ స్టడీ ఇచ్చా అనుకోండి, డెఫినెట్ గా అది లాస్టెడ్. సో విల్ బి సపోర్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ టు ఎంకరేజ్ ద క్యాజువాలిటీ, డోంట్ వరీ, బీ హ్యాపీ. సో తన వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ధైర్యంగా ఉంటాడు. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడైతే తను ధైర్యం కోల్పోతాడో అది రిస్క్ జోన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీని ఆల్రెడీ మనం రెస్పాన్స్ చెక్ చేయాలి. క్యాజువాలిటీ రెస్పాన్స్ ఉందా లేదంటే ఫస్ట్ మనం చాలా మంది రోడ్ పైన యాక్సిడెంట్ జరిగాయి అనుకోండి, క్యాజువాలిటీని ఎప్పుడు రోడ్ పైన ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే అది అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది, మిగతా మనకు కూడా చాలా హడల్స్ ఉంటాయి. హైవే మీద ఎప్పుడు కూడా రోడ్ పక్కకి వెళ్ళి చేయాలి తప్ప రోడ్ మీద ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయదు. సి విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీ, ఇంకా మంచి అంటే గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ క్యాజువాలిటీని సేఫ్ ప్లేస్ పెట్టాలి. తర్వాత చెక్ ఫర్ రెస్పాన్స్. ఫస్ట్ తన నేమ్ తెలిసింది అనుకోండి, ఓకే. లేదనుకోండి యూనివర్సిటీ హలో 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 అని అనుకోండి. ఇన్ కేస్ దే విల్ బి రెస్పాన్స్, ఓకే గుడ్. లేదు ఇన్ కేస్ లెస్ అనుకోండి, ఇమీడియట్ నాప్ ద షోల్డర్, హలో హలో, అంతే తప్ప బాడీ పెట్టి ఇలా ఇలా ఊపాం అనుకోండి, ఇన్ కేస్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజురీస్ కానీ అక్కడ ఏమైనా ఉంటే మొత్తం ఇంకా డిస్మెంటల్ అవుతాయి. సో విల్ బి సపోర్ట్ ఇమీడియట్లీ షోల్డర్ నౌ, రాము రాము అంటే ఓకే, దే విల్ బి హెల్ప్. ఇన్ కేస్ అప్పుడు కూడా రెస్పాన్స్ అనిపించదే, ఎప్పుడు రెస్పాన్స్ ఉండదు ద క్యాజువాలిటీ, ఇన్ కేస్ నో సర్క్యులేషన్, నో బ్రీతింగ్ అనుకోండి, అప్పుడు డోంట్ రెస్పాన్స్. ఇన్ కేస్ అందుకని ఏం చేస్తాం, మాట్లాడడం, స్పర్శించడం, పించదే అనుభూతి. సో ఇక్కడ క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీని ఎయిర్వే మేనేజ్మెంట్ చేయాలి. ఏ క్యాజువాలిటీ కూడా స్ట్రైట్ గా పడుకోడు, ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఉంటుంది. ఇమీడియట్ గా స్ట్రైట్ గా పడుకున్నాడు బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ లోపల ఉన్న ఫారిన్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లోపల నోట్లు ఉన్నాయో అవి క్లీన్ చేయాలి. మామూలు మెలకువలో కాన్షియస్ లో ఉంటే నోరు ఓపెన్ చేయంటే ఓపెన్ చేస్తారు, అన్కాన్షియస్ లో ఉన్న ఓపెన్ చేయడం కష్టం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎండ్ ఆఫ్ ద టీత్, మన జ్ఞానదంతాలు వచ్చేది ఉంటాయి కానీ 25 years కల్లా. సో అంతవరకు ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద టీత్ నుంచి మాత్రమే విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ కాటన్ క్లాత్ ఆర్ టిష్యూ అండ్ పాలిథిన్ కవర్. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ లో ఏది యూటిలైజ్ ఉంటుందో అది మనకి యాజ్ అ ఫస్ట్ హార్మ్ ఉండకూడదు, అలాగే క్యాజువాలిటీ కూడా ఉండదు. సో అక్కడ టిష్యూ కానీ కాటన్ క్లాత్ పెట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద టీత్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తే టోటల్ మౌత్ ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే వామిటింగ్స్ కానీ బ్లీడింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే రిమూవ్ చేస్తే ఎయిర్ ఫ్రీ ఫ్లో అవుతుంది. అంతే తప్ప స్ట్రైట్ గా మనం వేలు పెట్టొద్దు, ఫింగర్ ని హోల్డ్ అప్ చేయండి. ఇలా అలా స్ట్రైట్ పెట్టామనుకోండి, అది వెళ్ళి లోపల గుచ్చుతున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ప్రెజర్ పడుతుంది ఫారిన్ బాడీ మీద, ఎయిర్ పైప్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్ యాంకిల్ టైప్ లో దే విల్ బి ఈజీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీకి చెక్ ఫర్ ఎయిర్వే మేనేజ్మెంట్ అయిపోయింది, చెక్ ఫర్ బ్రీతింగ్. సో మన అందరం కూడా శివాలయంలో ఏం చేస్తామంటే శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటూ నంది దగ్గర వెళ్ళి మన కోరికలు చెప్తాం. సేమ్ అలాగే మన బ్రీతింగ్ చెక్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్ అయితే దే విల్ సపోర్ట్ యాజ్ లైక్ దట్. ఫర్ ఫస్ట్ చెక్ ఫర్ abnormal అండ్ చెస్ట్ మూవ్మెంట్స్, బ్రీతింగ్ ఫర్ సౌండ్స్ నోస్ అండ్ మౌత్ అండ్ ఫీల్ వార్మ్ విత్ టు నోస్. సో ఇక్కడ వేడి గాలి వస్తుంది చూసారా, ఒక్కోసారి ఏసీ రూమ్లో కానీ ఎక్కడైనా క్యాజువల్ పడిపోయినప్పుడు ఇంకే బాగా కోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఈ ఫీల్ వార్మ్ గా కనిపించడం కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది. సో అక్కడ నాయిస్ బట్టి కూడా మీ బ్రీతింగ్ తీసుకున్నాను. సో చెక్ చేసి 2 fingers తీసుకెళ్ళి నోస్ దగ్గర పెడితే ఫీల్ వార్మ్. అండ్ నెక్స్ట్ రేడియల్ పల్స్. పల్స్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఫీవర్ కానీ ఏదైనా చెప్తే బీపీ చెక్ చేస్తారు. చేసేటప్పుడు తమ్ డౌన్, ఈ తమ్ మధ్యలో ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది.
ఇది రేడియల్ పల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కెరటో పల్స్ మన ఎయిర్ పైప్ పక్కనే ఇటు సైడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడు సైడ్. ఇది ఏంటంటే బ్రెయిన్ కి హార్ట్ కి మధ్యలో ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే బ్రెయిన్ నుంచి మిగతా ఆర్గన్స్ కి ప్లస్ రీసైక్లింగ్ మెథడ్ హార్ట్ టు బ్రెయిన్. ఇక్కడ చాలా మంది హ్యాంగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది లాక్ అయింది అనుకోండి, సర్క్యులేషన్ బ్రెయిన్ కి పొంగి చనిపోతారు. సో ఇది కెరటో పల్స్, రైట్. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ కాన్షియస్ లో ఉంటే ఓకే, దాన్ని బట్టి ఫాలో అవచ్చు. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, చెక్ చేసేటప్పుడు రెస్పాన్స్ ఉంది, రెస్పాన్స్ లేదు, బ్రీతింగ్ సర్క్యులేషన్ ఉన్నాయి. ఇమీడియట్ గా క్యాజువాలిటీ ఏంటి, ఒక రెస్పాన్స్ లేదు కానీ బ్రీతింగ్ సర్క్యులేషన్ ఉందని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ పుట్ ఆన్ ద రికవరీ. ఫస్ట్ హ్యాండ్ అల్సే, సెకండ్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ ద chin, and next first leg forward and turn off the body. So first leg number 7, 90 degrees and 75 degrees and 90 degrees, chin up for breathing. This is recovery position. So ఇక్కడ రెండు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. ఏంటంటే మనకి హార్ట్ కి లంగ్స్ కి పక్క పక్కనే ఉంటాయి. మన హార్ట్ వెళ్ళి లంగ్స్ పై పడిపోయినప్పుడు లంగ్స్ పనిచేసేటప్పుడు కొంచెం ప్రెజర్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతుంది. సో ఈ మధ్యన చూడండి, మనకు కూడా COVID-19 లో చాలా మంది ఏం చెప్తాం, పల్స్ రేట్ ఎప్పుడైతే 95 to 90 వరకు ఉంటే ఓకే, 89 అయితే మళ్ళీ ఇబ్బంది, బ్రీతింగ్ ఎఫెక్షన్ వస్తుంది, హాస్పిటల్ జాయిన్ అన్నాను. ఎప్పుడైనా 95 తగ్గింది అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా మనం పడుకునే పొజిషన్ స్ట్రైట్ కాకుండా ఇలా వెలుకలు పడుకోండి. వెలుకలు పడుకున్నప్పుడైనా ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇలా కాకుండా మీకు ఇలా కంఫర్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే బొమ్మల్లో పడుకున్నా పర్లేదు, అంటే రైట్. సో అప్పుడేమవుతుంది, కొంతమందికి ఇది కూడా అలవాటు ఉంటుంది, వెలుకలు పడుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఫేస్ మొత్తం బాడీ మొత్తం ఫ్రీగా ఉన్నా పర్లేదు, ఇలా కూడా పడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ అనేది తన హార్ట్ పల్స్ రేట్ అనేది 95 ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో, యాక్చువల్లీ 90 తగ్గితే కొంచెం సీరియస్, 92, 93 ఎలా ఉండేటప్పుడు వెలుగులు పడుకుంటే డెఫినెట్ గా పల్స్ రేట్ పెరుగుతుంది. సో డోంట్ వరీ, రైట్. నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్ అయినా ఎక్కడైనా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, రికవరీకి వచ్చేసి సేమ్ ఎంత పడుకున్నా అలా సేమ్ రికవరీ. సో రికవరీలో పడుకోపడడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, ఇన్ కేస్ ఎనీ క్యాజువాలిటీ సఫరింగ్ విత్ హై బీపీ ఆర్ లో బీపీ అనుకోండి, హై బీపీ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ప్రెజర్ పాయింట్స్ లాక్ చేస్తున్నాం. లాక్ చేసినప్పుడు దిల్ బి ద ప్రెజర్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే లాక్ చేసామో సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. అదే లో బీపీ అనుకోండి, ఎక్కడ బ్లీడింగ్ అక్కడ స్టాప్ అవుతుంది కాబట్టి హార్ట్కి ఎంత బ్లడ్ కావాలంతా తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్, వెహికల్లో క్యాజువాలిటీని షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇలా పడుకుంటే పర్లేదు. ఇన్ కేస్ వేరే విధంగా మామూలు జస్ట్ పడుకోబెట్టిన బాడీ మూబుల్ వస్తుంది. మూబుల్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీ అటైనా పడవచ్చు, ఇటైనా పడవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వామిటింగ్ అయింది అనుకోండి, మనకి తీర్థం పట్టుకునేటప్పుడు ఇలా పడతాం, పడితే ఇక్కడ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. అది ఎలా పెట్టాం అనుకోండి, లోపల నుంచి ఏది వచ్చినా బయట పోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇలా పెట్టేటప్పుడు లోపల నుంచి సలావా కానీ వామిటింగ్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే రిమూవ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నోస్ కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మౌత్ కి ఎయిర్ పైప్ ని ఈజీగా, అంటే ఆక్సిజన్ ఈజీగా తీసుకోవడం ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. దిస్ ఈస్ రికవరీ పొజిషన్, రైట్. Are you audible? Yes, sir. Okay, thank you. And next, so ఇప్పటివరకు ఏం చెప్పామంటే క్యాజువాలిటీస్ కి విల్ బి సపోర్ట్ విత్ కాన్షియస్ లో ఉండేటప్పుడు, ఇన్ కేస్ లో బీపీ అయితే యాంటీషాక్ పొజిషన్, ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్ బట్ క్యాజువాలిటీ బ్రీతింగ్ అండ్ సర్క్యులేషన్ ఉందనుకోండి, ఇమీడియట్ పుట్ ఆన్ ద రికవరీ. ఇన్ కేస్ ద క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్, నో బ్రీతింగ్. సో సిచ్యువేషన్ ఏంటి, క్యాజువాలిటీకి ఎప్పుడైతే స్పోంటేనియస్ బ్రీతింగ్ పూర్తిగా నిల్లైందో సర్క్యులేషన్ కూడా కనిపించదు. సో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే 2017 బిఫోర్ ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుందో, బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన విత్ ఇన్ 4 minutes సిపిఆర్ చేయాలని చెప్పేవాళ్ళు. సో అది ఒక టాపిక్ ఉండేది. ఇప్పుడేం చేస్తున్నాం అంటే సిపిఆర్ అనేది ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందంటే, ద క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్, నో బ్రీతింగ్, ఇమిడియట్ స్టార్ట్ విత్ సిపిఆర్. సిపిఆర్ మీన్స్ cardiopulmonary resuscitation. Cardio means heart, pulmonary means lungs, resuscitation means restart.
సపోజ్ మన వెహికల్ ఉందనుకోండి, వెహికల్లో పెట్రోల్ ఉంటుంది, పెట్రోల్ అయిపోయిన వెంటనే పెట్రోల్ బంక్ వరకు వెళ్ళాలంటే కష్టం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, చోక్ పైకెత్తి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకొని బైక్ వెళ్తాం. మళ్ళీ పెట్రోల్ పోయించినంటే బండి స్టార్ట్ అవుద్దా? అవ్వదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎయిర్ లాక్ అవుతుంది. సో అది ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేసిన తర్వాత బండి మాత్రమే బండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం, క్యాజువాలిటీకి ఇక్కడ పూర్తిగా నో బ్రీతింగ్, నో రెస్పాన్స్. ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ ఉంటుందో సర్క్యులేషన్ ఉండదు, సర్క్యులేషన్ ఎప్పుడైతే ఉండదో ఆటోమేటిక్ బ్రెయిన్. సో మనం బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందా లేదా అని ఓపెన్ చేసి అంత ఫోరెన్సిక్ కానీ అటానమీ చదువుకోలేదు, ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీని అసెస్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్న ఫస్ట్ ఏంటంటే క్యాజువాలిటీ ఇమీడియట్ సఫర్ అయినప్పుడు నో రెస్పాన్స్, నో బ్రీతింగ్. బ్రీతింగ్ ఉంటుండగా సిపిఆర్ చేసామంటే చనిపోతాడు. సో అది లాస్ట్ ఎయిడ్. క్యాజువాలిటీ నో బ్రీతింగ్ అంటే చెక్ ఫర్ బ్రీతింగ్, లుక్, లిజన్, ఫీల్. లుక్ ఫర్ abnormal and chest movements, listen for sounds and nose and mouth, and feel warm by nose. సో అప్పుడు చెక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఈ రెండు బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే లేదో సర్క్యులేషన్ కూడా కనిపించదు, రైట్? సర్క్యులేషన్ కనిపించేటప్పుడు కూడా లైట్గా మనకి ఎక్కడైనా రేడియల్ పల్స్ కానీ కెరటో పల్స్ కనిపిస్తుందంటే ఇమీడియట్ పుట్ ఆన్ ద రికవరీ. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే లేవో ఆటోమేటిక్ క్యాజువాలిటీని విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ సిపిఆర్. సిపిఆర్లో కూడా అడ్వాన్స్ కార్డియో అంటే సిపిఆర్ అనేది మనకి ఉన్న ఒకే ఒక మంచి అస్త్రం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి చేయవచ్చు విత్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో. దీని ప్రొసీజర్ ఏంటంటే 30 కంప్రెషన్స్ విత్ ఇన్ 15 seconds, 2 rescue breaths, and push depth compression above 4 to 5 centimeters and 1.5 to 2 inches. సో ఇక్కడ జరిగేది ఇది. మనకి చాలా వరకు సినిమాల్లో కానీ అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, ఒకప్పుడు సిపిఆర్ చేయాలంటే అరే హార్ట్ అయిపోయిన దబా దబా వెళ్ళి చెస్ట్ మీద కొట్టేవాళ్ళు. ఇన్ కేస్ ఈ సిపిఆర్ చేయడానికి ఒక ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనం మన స్కెలిటన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ టోటల్ మన స్కెలిటన్లో రిబ్స్ ఇన్నర్లో ఉండేవి లంగ్స్ ఉంటాయి. ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో హార్ట్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ లైటిల్ బిట్ లంగ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ మనం విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్, అంటే మధ్యలో హార్డెస్ట్ బోన్ చూసారా, దాన్ని స్టెర్నమ్ బోన్ అంటాం. సిపిఆర్ కంప్రెషన్ అని చేసే 30 కంప్రెషన్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్. ఇది ఒకటే హార్డెస్ట్ బోన్, ఇది మధ్యలో దట్టంగా దృఢంగా ఉన్నది. ఈ పక్కన రిబ్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని అతుకులతో ఉన్నాయి, అవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ రిబ్స్ మీద ప్రెస్ చేసామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే హార్ట్కి ఇంజెక్ట్ అవుతాయి, రైట్ సైడ్ అయితే లంగ్స్కి ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. సో సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్ మాత్రమే సిపిఆర్ చేయాలి తప్ప ఇంకేం కాదు. చేసేటప్పుడు చూడండి, హ్యాండ్స్ అన్ని ఫుల్ కంప్రెషన్ విత్ స్ట్రైట్నెస్ కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ 2 వెంటిలేషన్ బ్రీత్, రిస్క్ బ్రీత్ చెప్పాం కదా, సేమ్. ఇప్పుడు 30 కంప్రెషన్ విత్ ఇన్ 15 seconds అండ్ 2 రిస్క్ బ్రీత్ 4 seconds. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ మన ఎనర్జీ మనకు కావాలి కదా మినిమం బ్రీత్ తీసుకోవడానికి 4 seconds అనుకోండి, ఆ సెకండ్స్ కౌంట్ చేయాలంటే 1 2 3 4 అంటే చాలా మంది డిఫరెంట్గా పెడతారు. ఎవరికైనా 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. సో మనం వాచ్లో ముందు చూసుకున్న ఆ 4 seconds కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు తెలుగులో లెక్క పెట్టినా అదే, హిందీలో లెక్క పెట్టినా సేమ్ అదే టైం వస్తుంది. సో బ్రీత్కి 2 బ్రీత్కి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, 30 కంప్రెషన్. ఎక్కడ చేస్తున్నాం, విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్, 2 fingers అప్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ రావాలి. సన్నగా ఉంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ మామూలుగా పైకి వస్తే ఎక్కువ, అంటే కొంచెం కొంతమంది బెల్లి ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటుంది, అబ్నార్మల్. సో అబ్నార్మల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ తీసుకొని చేయాలి. చాలా మందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం మర్చిపోయింది ఏంటంటే క్యాజువాలిటీ లైవ్లో ఉన్నాడా లేదు చూసుకోవాలి, బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నాడా లేదు చూసుకోవాలి. బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడితే మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేటర్ ఇవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ నో బ్రీతింగ్ అనుకోండి, నో రెస్పాన్స్ అనుకోండి, ఇమిడియట్ స్టార్ట్ ద సిపిఆర్, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ సిపిఆర్ని ఎలా చేయొచ్చో చూపిస్తాను. ఓకే, సిపిఆర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టికల్స్ అనేది హ్యూమన్ బాడీ మీద చేయొద్దు, ఓన్లీ ఇలాంటి మ్యానికిన్స్ పైన మాత్రం చేయాలి. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. టోటల్గా మన స్పైనల్ కార్డ్ బాగా
హార్డెస్ట్ గా ఉంటుంది, స్ట్రైట్నెస్ ఉంటుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టెర్నమ్ బోన్ అంటే ఇది స్టెర్నమ్ బోన్, మధ్యలో బోన్ ఏదైతే ఉందో అది హార్డెస్ట్ బోన్, ఇట్ సైడ్ రిబ్స్ ఉంటాయి. సో మనం సపోర్ట్ చేయాల్సిన సిపిఆర్ కంప్రెషన్ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్. ఆ కంప్రెషన్ ఎలా చేస్తామంటే మన పామ్ తీసుకొని ఈ పామ్ రిస్ట్ ప్లేస్ ఉంది కదా, దీని సపోర్ట్ తో స్టెర్నమ్ బోన్ పైన ఫుల్ ప్రెజర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టెర్నమ్ బోన్ 2 inches అప్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద పాయింట్ లాక్ చేసి టోటల్ హ్యాండ్స్ ఫుల్ స్టిఫ్ చేయాలి. సిపిఆర్ అనేది ఓన్లీ ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ మీద చేయాలి తప్ప కుషన్స్ పైన, టేబుల్స్ పైన, కార్డ్స్ పైన మాత్రం చేయకూడదు. ఇన్ కేస్ చేసాం అనుకోండి, ఆ కింద ఉన్న టేబుల్స్ కానీ కార్డ్స్ కానీ అవి మూబుల్ అవుతాయి. సో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది, మన హ్యాండ్ కూడా మూబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఎప్పుడైతే మన హ్యాండ్ జరుగుతుందో రిబ్స్ పైన ప్రెజర్ పడి రిబ్స్ బ్రోకెన్ ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. మైకేల్ జాక్సన్ తెలుసు కదా మనందరికీ. సో ఆయన చనిపోయింది రాంగ్ సిపిఆర్. సో సొంత డాక్టర్ ఏం చేశారంటే ఆయనకి ఇమీడియట్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది. ఈయన ఏం చేశాను, సిపిఆర్ మొదలు పెట్టాడు. మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆయన షాపర్ మీద పడుకున్నాడు. షాపర్ మీద సిపిఆర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కుషన్ కదా, సో డైరెక్ట్ ప్రెజర్ అనేది బాడీ మీద పడకుండా రిబ్స్ మీద పడింది. సో అది రిబ్స్ వెళ్ళి ఇంజెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో తెలుస్తుంది రాంగ్ సిపిఆర్. సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫ్లాట్ ఫ్లోర్ మీద మాత్రం చేయాలి. స్లోప్ ఫ్లోర్ మీద చేస్తే బాడీ మూవబుల్ అవుద్ది. ఇంకొకటి టేబుల్స్ పైన, క్వశ్చన్ పైన ఎప్పుడు చేయాలి. మనం పెద్దలు కూడా పూర్వం నానుడు ఉంది ఏంటంటే చనిపోయే ముందు మంచం పైన నుంచి కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే కింద దించమని చెప్తారు. ఎందుకంటే అప్పట్లోనే ఉంది. సో అప్పుడు మనం సిపిఆర్ చేసేటప్పుడు అంత నాలెడ్జ్ సైంటిఫిక్ లేకపోయినా టు ఫ్రాంక్ కిందకి దించిన తర్వాత హార్ట్ పైన మద్దం చేస్తే బతుకుతారు అనేది కొంతమందికి అర్థమైంది. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే సిపిఆర్ అనేది full fledged procedure with support of sternum bone, 30 compression within 15 seconds. ఇది చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మా మ్యానిక్యూన్ ప్లస్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ కంప్రెషన్ చేసేటప్పుడు రైట్ చేస్తే ఇక్కడ 2 green lights 1 yellow light బ్లింక్ అవుద్ది, అండ్ రాంగ్ చేస్తే ఒక రెడ్ లైట్ వస్తుంది. సో మేము కంప్రెషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, హ్యాండ్స్ ఫుల్ షిఫ్ట్ చేసి విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్. సో మన కంప్రెషన్ కరెక్ట్గా 30 కంప్రెషన్ వెళ్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ లైట్ వస్తుంది. అలా కాకుండా రాంగ్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఓన్లీ రెడ్ లైట్ వస్తుంది. కంప్రెషన్ చేయమన్నాం కదని చెప్పేసి మసాజ్ చేసినట్టు ఇలా 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 చేసాం అనుకోండి, అది రాంగ్. ఓన్లీ చేయాల్సింది విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టెర్నమ్ బోన్ మాత్రమే, ఎక్కడ కూడా హ్యాండ్ మూవ్ అవ్వదు. అలా కాకుండా అరే కంప్రెషన్ లేకుండా ఏదో వచ్చుతున్నాం కదా అని చెప్పేసి వచ్చాం అనుకోండి, అది కాదు. ఎందుకంటే క్యాజువాలిటీకి 1 minute ఎప్పుడైతే మనం లేట్ చేసామో 10% రిస్క్ యాడ్ అవుతుంది. సో గోల్డెన్ టైం అనేది విత్ ఇన్ 1 minute లో, అంటే 10 minutes క్యాజువాలిటీ సపోర్ట్ చేయాల్సిందే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, 30 కంప్రెషన్ విత్ ఇన్ 15 seconds, ఇది ఓకే. బట్ మనం సిపిఆర్ ఎంత టైం చేయాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా per minute 100 to 120 కంప్రెషన్స్, అంటే 100 తగ్గకూడదు, 120కి ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, 30 కంప్రెషన్ విత్ ఇన్ 15 seconds. 15 seconds తర్వాత మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేటర్ ఇవ్వాలి. సో మౌత్ టు మౌత్ రెస్పిరేటర్ ఇవ్వాలంటే ఇన్ కేస్ డైరెక్ట్ గా క్యాజువాలిటీ నోట్లో నోరు పెట్టచ్చా, ఎందుకంటే డాన్ మూవీ చూస్తుంటాం, అనుష్క ముసలావిడికి ఫస్ట్ మౌత్ లో మౌత్ పెట్టి బ్రీతింగ్ ఇస్తారు. అక్కడ సినిమా కాబట్టి ఆవిడ లిఫ్ట్కి ఏమో ఆవిడ పెద్దలు కనిపించింది. ఇప్పుడున్న స్వైన్ ఫ్లూ, ట్యూబర్కులోసిస్, సో మన COVID-19, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం, నోరు పోత, ఇవన్నీ బై స్ప్రెడ్ బూమ్. సో అందుకే నోట్లో ఒక్క మన పేరెంట్స్ కానీ ఇన్ కేస్ మన రిలేషన్స్ అంటే మన ఓన్ అయితే మాత్రం చేయొచ్చు, బయట వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి ఏమో తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా విత్ సేఫ్టీ మెజర్స్ వెళ్ళాలి. ఇన్ కేస్ నోట్లో నోరు పెట్టి గాలి ఇవ్వాలనుకుంటే గ్లాస్, టిష్యూ పేపర్స్, ఎనీ పేపర్ తీసుకొని దేని బి సపోర్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, నోస్ అంటే నోస్ వరకు పై తీసుకొని పెడుతున్నాం. ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ ఫస్ట్ మనం బ్రీతింగ్ ఇవ్వాలంటే డేక్ బ్రీతింగ్ మనం తీసుకోవాలి. తీసి అడ్నమర్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత చిన్ అప్ చేసి ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ ఇస్తున్నాం అప్పుడు నోస్ నాచర్ క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నాం ఎయిర్ బ్లాడర్ ఓపెన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అంటే ఇక్కడైతే గొల్లపోయాను, మన నోరు కలిస్తే గాలి బయటకు వస్తుందేమో, మనకు ఏమో స్ప్రెడ్ అవుతాయేమని చెప్పేసి అన్నా అనుకోండి, అది రైట్ ఏ బ్రీతింగ్ కాదు. సో 2 రిస్క్ బ్రీత్స్ ఇచ్చేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మన పెదాలని అక్కడికి లోకల్ చేసి మన సేఫ్టీ మెథడ్స్ వాడాలి తప్పలేదు.
అలా కాకుండా ఫుఫ్ అన్నా అనుకోండి, అయితే పొయ్యిలో అంటే చిన్నప్పుడు మన పైపులు పెట్టి ఉత్తే గాలి ఏమవుతుంది, బయట స్ప్రెడ్ అవుతుంది కానీ లోపలికి వెళ్ళదు. అలాగే ఇక్కడ మన చిన్ కూడా లాక్ చేయొద్దు. చిన్ని లాక్ ఓపెన్ చేసేలా చిన్న అప్ చేసాం అనుకోండి, ఎయిర్ ఫ్రీ ఫ్లో అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నాజల్ ఎందుకు క్లోజ్ చేస్తున్నాం, బ్రీతింగ్ ఇచ్చే నోట్లో ఇచ్చే బ్రీతింగ్ ముక్కు ద్వారా బయట రాకుండా ఉండడానికి నోస్ నాజల్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ నోజ్ క్లాస్ ఓపెన్ చేసుకుండా అలా పట్టుకుని కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఆయన ఇన్ కేస్ కాన్షియస్లోకి వచ్చాం బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి చచ్చిపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్ రిమూవ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్, ఎందుకని తన బ్రీతింగ్ ఈజీ సపోర్ట్ చేయడానికి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 4 seconds. సో అలాగే ఫస్ట్ 30 కంప్రెషన్స్ 2 rescue breaths, 30 compressions 2 rescue breaths per minute, 100 to 120 and 8 rescue breaths CPR total procedure. ఎప్పటి వరకు క్యాజువాలిటీకి మనం ఇవ్వచ్చు. సో ఎప్పటి వరకు ఇవ్వచ్చు అంటే మినిమం ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో చేస్తే మినిమం 3-4 minutes చేసాం అనుకోండి, రెగ్యులర్గా చేసాం అనుకోండి సేఫ్. బట్ మనం ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, 30 కంప్రెషన్ 2 rescue breaths ఇచ్చాడంటే క్యాజువాలిటీ రెస్పాండ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆపేయండి. అలాగే ఆపకుండా కంటిన్యూ బాడీ తిరిగి చేస్తే చచ్చిపోతాడు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ లైవ్నెస్ వచ్చినంటే పుట్ ఆన్ ద రికవరీ. క్యాజువాలిటీని ఇమీడియట్గా రికవర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మన అబ్జర్వేషన్, క్లీన్ అబ్జర్వేషన్, కామన్ సెన్స్. క్యాజువాలిటీ మనం సిపిఆర్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి చెస్ట్ మూవ్మెంట్స్ కానీ అబ్డామినల్ మూవ్మెంట్స్ కనిపించిన రెస్పాన్స్ కనిపించి ఇమీడియట్ స్టాప్ ఇట్. అలా కాకుండా బాడీ దొరికి చేసామనుకో చచ్చిపోతారు. ఇంకా చాలా మందికి ఫస్ట్ తెలియని సిపిఆర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ వస్తుంది. సో విల్ బి సపోర్ట్ ఇమీడియట్లీ క్యాజువాలిటీని 30 కంప్రెషన్ విత్ ఇన్ 50 seconds, 2 rescue breaths నార్మల్లీ per minute. 100 తగ్గకూడదు, 120 పెరగకూడదు. 120 పెరిగిందంటే మనం ఇచ్చే కంప్రెషన్ డెప్త్ అనేది కరెక్ట్గా వెళ్ళలేదు. మనం ఇచ్చే కంప్రెషన్ డెప్త్ 4 seconds వెళ్తుందో లేదు చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఆరెంజ్ లైట్ వస్తుంది చూడండి. సో సిపిఆర్ మానిక్యూర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ బెంచెస్ తప్పగా చేయాల్సి వచ్చింది, ఫ్లోర్ మీద చేస్తాం. జస్ట్ డెమో పర్పస్ కాబట్టి టేబుల్ మీద చేయాల్సి వచ్చింది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ సో బాడీలో ఎప్పుడైతే కంప్రెషన్ అంటే సిపిఆర్ చేసిన తర్వాత క్యాజువాలిటీ కంప్రెషన్ స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా యాక్టివ్నెస్ అయిందో సర్క్యులేషన్ అప్ టు హెడ్ టు డౌన్. సో రీసైక్లింగ్ మెథడ్లో సర్క్యులేషన్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిపిఆర్ ఎవరికి చేయాలి, క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్, నో బ్రీతింగ్ అంటే ఎవరికైనా చేయొచ్చు. తను స్ప్రోలో ఉండకూడదు, బ్రీతింగ్ తీసుకోకూడదు, పూర్తి లేని వాళ్ళకి మాత్రమే సిపిఆర్ చేయాలి. మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అంటే ఆటోమేటిక్గా ఒకటి ఇన్ కేస్ జెంట్స్కి లేడీస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో వాళ్ళకి అంటే న్యూట్రిషన్ అంటే పుష్ డెప్త్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, మీరు అప్పుడు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ స్టామినా బట్టి మినిమం 1 minute మనం అనుకున్నాం కదా 100 to 120, అది 130, అది ఓన్లీ లేడీస్ వరకు ఎగ్జామ్షన్ ఏంటంటే కొంతమంది అక్కడ సినారియో పెట్టి కొంచెం లీన్నెస్ ఉన్నా దే విల్ బి ట్రై ఇట్. అప్పుడు ఎంత 30 కంప్రెషన్ అనేది 15 కంప్రెషన్ చేయండి చాలు, 15 secondsకి 15 కంప్రెషన్ చేయండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, కరెక్ట్ కంప్రెషన్ చేయగలిగితే చాలు. ఇది ఒక్క లేడీస్కి ఎగ్జామ్షన్. అదే క్యాజువాలిటీ లేడీ అయినా జెంట్ అయినా సంబంధం లేదు, అందరికీ ఆ 15 seconds 30 కంప్రెషన్ చేయాలి, 8 rescue breaths ఇవ్వాలి. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎయిడర్ వాళ్ళు మాత్రమే. ఇన్ కేస్ లేడీస్ సపోర్ట్ తక్కువ అనుకుంటే 15 కంప్రెషన్ 50 seconds ఇచ్చినా ఓకే, రైట్, based on scenario. And next మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మన బేసిక్ సెన్స్ కూడా ఆలోచించేదండి, ఎవరైతే బాగా నాయిస్ చేస్తారో వాళ్ళనే మనం ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అందరూ ఏమంటాడు అంటే అందులో కొంచెం మంది భయవస్తులు ఉంటారు, కొంతమంది రియల్గా జెన్యున్గా ప్రాబ్లం ఉన్న అంటే అరవలేని పరిస్థితి ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తాం అంటే సేమ్ మీ అంటే ఫస్ట్ ఎవడైతే గట్టిగా వస్తున్నా వాళ్ళు సేవ్ చేయగలుగుతాం. ఫస్ట్ ఆడి దగ్గర ఏముండదు ఏంటంటే ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్తో చుట్టూ వాళ్ళని చూసి భయపడతాడు ఒకటి.
రియల్ గా జెన్యున్ గా వార్ బ్లీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు మాట్లాడలేని పరిస్థితి, ఉలకలేని పరిస్థితులు ఉంటారు. మనం ఎప్పుడు కూడా సౌండ్ కాకుండా ఫస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ సినారియో, అక్కడ బ్లీడింగ్ ఎక్కడ ఉంది, ఫస్ట్ ఎవరైతే బ్లీడింగ్ తో సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళని మాత్రమే సేవ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ ఏంటంటే క్యాజువాలిటీ డెఫినెట్ గా దే విల్ బి సేఫ్. ఇన్ కేస్ సెకండ్ పర్సన్ బ్రీతింగ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ అవుతుందో తనకి ఇన్ కేస్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఫీజిబిలిటీ ఉంది కానీ భయపడుతున్నాడు అనుకోండి, నువ్వేం కాదు, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, నువ్వు బ్రీతింగ్ తీసుకో అని చెప్పాలి. బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఫిజికల్ టచ్ తప్పనిసరి కావాలండి. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఫిజికల్ టచ్ లేదనుకోండి, అరే నేను ఒక్కడిని అయిపోయినా ఒంటరిని అయిపోయినా ఫీలింగ్తో ఉన్నాను. సారీ ఫర్ సే దట్ ఇప్పుడు కోవిడ్-19 చాలా మంది లోన్లీనెస్ తో మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఎక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ కూడా లోపల రానివ్వడం వల్ల సైకలాజిస్ట్ సపోర్ట్ అవుతుంది, అంటే ఫీల్ అవుతున్నారు, అరే నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను చాలా. ఎందుకంటే ఏంటంటే ఎవరో ఒకరు ఉండి నీకేం కాదు ధైర్యంగా ఉండి ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తే దే విల్ బి హ్యాపీ. ఇన్ కేస్ ఒక్కడనే ఉంటే నేను నా వల్ల ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు, నేను ఎవరిని చూడలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే ఆపరు. ఇది ఓకే ఎఫెక్ట్ అవుద్దని చెప్పొచ్చు, బట్ సేఫ్టీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. మాస్క్ కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ వెయిట్ చేయాలి, కోవిడ్-19 ప్రోటోకాల్స్ అన్ని సేవ్ చేసుకొని వెళ్తే హ్యాపీ. అలా అని దగ్గరగా అంటే మనం వెళ్ళి దగ్గరగా కూర్చుంటే వస్తుంది, మనం సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే అది కూడా రాదు, రైట్? సో మనం సైకలాజికల్గా ఫోన్ చేసేనా మాట్లాడాలి, ఏం కాదు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి, మీకు తగ్గిపోతుంది వచ్చాను. అరే తను హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, మనం పనులు చేసుకుంటాం అని ఎవరైనా తప్పేం కాదు, ఈ రోజు వాళ్ళ రేపు మనం అవుతాం. ఇక్కడ ఇంకో స్టిగ్మైజేషన్ కూడా ఉంది, పాజిటివ్ రాగానే అరే పాజిటివ్ వచ్చింది అటు సైడ్ వెళ్ళొద్దు, వాళ్ళని పట్టించుకోవద్దు అంటే కష్టం. అది ఈరోజు నేను అవ్వచ్చు, రేపు మీరు అవ్వచ్చు, కానీ అక్కడ ఇది ఇప్పుడున్న కోవిడ్-19 ఏంటంటే ప్రతి పర్సన్ కి డెఫినెట్గా అటాక్ అవుద్దండి, ఏదో విధంగా, చిన్నది ఉండొచ్చు పెద్ద ఉండొచ్చు. జస్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందండి, ఇది ఇన్ఫ్లుయెంజా గా మారుతుంది, యాజ్ లైక్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. అలా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కోవిడ్-19 ప్రోటోకాల్స్ అన్ని పాటించాల్సిందే. వితౌట్ మాస్క్ ఎక్కడ కూడా మనం ఎంటర్ అవ్వద్దు, రైట్? ఎందుకంటే గ్లౌజెస్ చెప్పలేము, మాస్క్, శానిటైజర్ ఈ రెండు తప్పనిసరి వాడాల్సిందే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గైడ్ లైన్స్ బేస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ అర్జెంట్ రైస్ ఎస్ అయినప్పుడు ఎక్కడ రెడ్ జోన్ ఉన్నారు, నెక్స్ట్ ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లీడింగ్ ఫస్ట్ రెడ్, నెక్స్ట్ బ్రీతింగ్ అండ్ నార్మల్ పర్సన్స్ ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళను. డెడ్ బాడీస్ పక్కన ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాల్సి వస్తే బతికున్న వ్యక్తికి పక్కన డెడ్ బాడీ ఉందని మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పొద్దు. చెప్పామనుకోండి ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ తను కూడా చచ్చిపోతాడు. ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రాణం అంటే ఆశ, కొడతారంటే భయం, ఈ రెండు కన్ఫర్మ్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే క్యాజువాలిటీని ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ రాకుండా నీకేం కాదు ధైర్యంగా ఉండి సైకిల్, ఏ వ్యక్తి అయినా అదే చెప్పాను సార్ ఇంతకుముందు, భయపడితే అల్సర్తో ఉండని చచ్చిపోతాడు, ధైర్యంగా ఉంటే క్యాన్సర్ ఉన్నాయని జయిస్తాడు, ఇదే సింటమ్. అండ్ నెక్స్ట్ హార్ట్ అటాక్. Right. Heart attack. Heart attack means sudden stoppage of blood in arteries due to formation of cholesterol. So, మనకి arteries ఉంది. హలో 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 Yes, sir. You are audible. యా ఓకే మేడం. సో ప్రజెంట్ మనం ఎప్పుడు కూడా హార్ట్ అటాక్ ఉంటుంది, చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఎవరికి వస్తుంది ఏంటనేది తర్వాత చెప్తాం. మనకి హెల్తీ ఆర్టరీ, పార్సల్ బ్లాక్ ఆర్టరీస్ ఉంటాయి. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది హెల్తీ ఆర్టరీ, బట్ ఇక్కడ రావడానికి ఏంటంటే సడన్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ఆర్టరీస్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్స్. హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, స్మోకింగ్, హైపర్టెన్షన్, డయాబెటీస్ అండ్ దెన్ ఒబెసిటీ, లైఫ్ స్టైల్, సెండరీ లైఫ్ స్టైల్. స్మోక్ చేసుకుంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ పీల్చుతాం కాబట్టి బ్లడ్ లో ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి బీపీ మోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ హైపర్ టెన్షన్ ఫీల్ అయినా సేమ్ యాజ్ లైక్ దట్. ఇక్కడ డయాబెటీస్ లో కూడా మనకి ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్మెంట్ కోసం ఇన్సులిన్ డైరెక్ట్ ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఒక్కోసారి మెడిసిన్ యాంటీబయాటిక్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటారు. ఒబిసిటీ సేమ్ లైన్. స్ట్రెస్ లో కూడా సేమ్ ఇంతే. ఒకప్పుడు 2010 ఎలా చూసుకుంటే ప్రతి ఊరు పునుగులు కానీ వడ కానీ సాయంత్రం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఉండే, ఇప్పుడు కేఎఫ్సి, డిఎఫ్సి అండ్ ఫ్రైడ్ చికెన్ అండ్ న్యూడిల్స్ అండ్ ఆల్సో అందులో సోయా వేయకపోతే కష్టం, సోయా వేస్తే కార్బోమోనాక్ అంటే
ఎక్కువ కార్బన్ హెవీ కొలెస్ట్రాల్స్ ఉంటున్నాయి. సో దానివల్ల అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే అంటే మన లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది, మనం హెల్దీగా ఉంటుంది. రియల్లీ మన పూర్వీకులు ఏం చేసేవాళ్ళు, సాయంత్రం అంటే పెర్ డే 5 టైమ్స్ తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే అందులో లిమిట్ చేస్తాం, మధ్యాహ్నం మళ్ళీ తక్కువ చేస్తాం, మళ్ళీ ఎందుకంటే డైట్ అంటున్నాం. మీరు డైట్ చేయాల్సింది ఏంటి, బాగా తినండి కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, అప్పుడు డైట్ ఓకే. తినడం మానేసి డైట్ చేసామంటే కష్టం. ఎందుకంటే ఏ టైంలో న్యూట్రిషన్ ఆ టైంలో మాత్రం కావాలి. ఇన్ కేస్ మనం ఫాస్టింగ్ ఉన్న తర్వాత రెండో రోజు చూడండి, ఫస్ట్ రోజు ఫాస్టింగ్ ఉంటా, రెండో రోజు బాగా తిన్నాం అనుకోండి, ఓవర్లోడే కదా. సో రెగ్యులర్గా చేసుకొని వెళ్ళండి, దానివల్ల మనం కూడా లీన్నెస్ అవ్వం. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద సింటమ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్? ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, చెస్ట్ పెయిన్, సివియర్ స్వెట్టింగ్, డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్, సమ్ టైమ్స్ సిక్నెస్ ఉండొచ్చు, వామిటింగ్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడైనా హార్ట్ అటాక్ సింటమ్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు మన బాడీలో జనరేట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఆల్రెడీ మనకు ఒక సింటమ్ ఇస్తుంది, ఏంటి, లెఫ్ట్ షోల్డర్ పెయిన్ కానీ, ఇన్ కేస్ మన అంటే చెస్ట్ పెయిన్ కానీ ఫ్యూచర్లో వచ్చి ఉండాలి. అంతే తప్ప డైరెక్ట్గా వచ్చేంత మైల్ స్టోన్స్ లేకుండా, స్ట్రోక్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా సింటమ్స్ జనరేట్ అవ్వవు. ఇంకొకటి, చెస్ట్ పెయిన్ అంటే ఓన్లీ సెంటర్ ఆఫ్ ద చెస్ట్ వచ్చేది ఇది, అలా కాకుండా అడ్నామల్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ వచ్చేవన్నీ హెచ్డిటి ఫార్మేషన్. అందుకని చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది కదా ఇది హార్ట్ అటాక్ పెయిన్ మాత్రం భయపడద్దు. ఒకటి, ఎసిడిటీ అనేది బాడీలో ఏ పార్ట్కైనా జనరేట్ అవ్వచ్చండి, ఓకేనా. గ్యాస్ట్రిక్ ఉంటే ఒక అడ్నామల్ మాత్రం రావాలి, పొట్ట దగ్గర ఒకటే వస్తుంది అనుకోవద్దండి. టోటల్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి టోటల్ ఏ పార్ట్కైనా జనరేట్ అవ్వచ్చు. స్వెట్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, అప్పుడే స్నానం చేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎంత స్వెట్టింగ్ ఉంటుందో అంత బాడీ స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది, బాడీ కూల్గా చాలా కూల్ ఉంటుంది. అండ్ డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్, శ్వాస నార్మల్గా ఎలా తీసుకుంటాం, నార్మల్ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఈ క్యాజువాలిటీస్ ఎప్పుడైనా మనం సింటమ్స్ కనిపిస్తే ఫస్ట్ మనం సేవ్ చేసుకోవడం కావాలి. ఎందుకంటే ఒక డౌట్ ఉంది, హార్ట్ అటాక్ అంటే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది, సన్నగా ఉన్న వస్తుంది. కానీ హార్ట్ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి, సన్నగా ఉన్న, ఆర్టరీస్ ఎవరికైతే హెల్తీగా ఉంటే వాళ్ళకి రాదు, ఆర్టరీస్ ఎవరికైతే హెల్తీగా ఉండో అందరికి వస్తాయి. సో లావు సన్నం అనేది బయట శరీరం బట్టి కాదు, ఓన్లీ ఆర్టరీస్ బట్టి బేసిక్ మాత్రం చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని సర్వైవ్ చేయాలనుకుంటే విత్ ఇన్ 4 minutes సిపిఆర్ చేయాలి, విత్ ఇన్ 8 minutes అడ్వాన్స్ కార్డియో లైఫ్ సపోర్ట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ 1 minute క్రియేట్ చేస్తే 10% రిస్క్ అవుతుంది. సో 5 minutes కానీ మనం చూస్తూ వదిలేసాం అనుకోండి 50% మనకి రిస్క్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్, హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్, బ్లాక్ ఆర్టరీ, మస్కల్ డ్యామేజ్, ఇది రికవరీ పొజిషన్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా సో హార్ట్ అటాక్ సింటమ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మన క్యాజువాలిటీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఎలా పెట్టాలంటే, ఇన్ కేస్ వాల్ ఉంటే వాల్ సపోర్ట్, లేదనుకుంటే మన సపోర్ట్ దగ్గరగా లాక్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్ దగ్గర లాక్ చేసుకోమని చెప్పండి. అండ్ మన ఫస్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏమి ఆల్సో సేఫ్టీ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో క్యాజువాలిటీ సన్నగా ఉన్న లావు ఉన్న వాళ్ళని ఫుల్ లాక్ చేసి ఇలా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఇలా. ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ లావు ఉన్నారనుకోండి, విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ చైర్ సపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, మనకి చైర్ లెగ్స్ లో కూర్చొని స్ట్రైట్ అంటే చైర్ లో కూర్చొని లెగ్స్ కింద పెడతాం కదా, ఆటోమేటిక్గా ఒక 30 minutes కూర్చున్నప్పుడు కాలి కింద తిమ్ముడు స్టార్ట్ అవుతాయి, బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. అలా కూడా కూర్చోబెట్టచ్చు. ఇంకో కంఫర్ట్ ఏంటంటే, బాగా హెవీ బాడీస్ అనుకోండి, హ్యాండ్లెస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఆపోజిట్ మెథడ్లో కూర్చోవాలి. సో ఆ కూర్చునేటప్పుడు ఏంటి, మనం టోటల్ చైర్ సపోర్ట్ ముందుకు వస్తుంది, మన బాడీ హెడ్ ముందుకు వస్తుంది. సో అలా కూడా కూర్చోబెట్టి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకోటి అంటే, ఎక్కడైతే ఇలా కూర్చోబెట్టామో ఇక్కడ ఆర్టరీస్ ఏమవుతున్నాయి, ఫోల్డప్ అవుతుంది. ఫోల్డప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, క్యాజువాలిటీ డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్ రాకుండా హెడ్ రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్, హెడ్ టు స్పైన్ కట్ లైట్ మసాజ్. నీకేం కాదు, ధైర్యంగా ఉండంటే ఓకే.
అలా కాదు, అరే మొత్తం పిన్ నెంబర్లు చెప్పు, క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్లు చెప్పు, ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వంటే మమ. సో అందుకే ఎప్పుడు కూడా క్యాజువాలిటీస్కి సపోర్ట్ చేయాలి తప్ప ఏం లేదు. మనం ఏం చేస్తామంటే రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య చేసేది తప్పు ఏంటంటే, ఎవరైనా సిక్ అయ్యారు అనుకోండి, సిక్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటామంటే, పాపం తను వింటున్నా ఉంటాడు, ఫోన్ చేసాం, మా ఫ్రెండ్ పేషెంట్ అయ్యాడు చూడడానికి వచ్చాం, ఇలా ఇలా ఫీల్ అయ్యాడు అందుకే చూడడానికి వచ్చి పేషెంట్ అయినా వాడు వింటేనే పాపం అంత గిల్టీ ఫీల్ అవుతాడు. ఇంకా ఇవన్నీ విన్నాడు అనుకోండి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పరామర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటామంటే, ఎలా ఉన్నాం ఏంటి అని అడుగుతున్నాం, పక్కన కానీ ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అయ్యని అడిగాం అనుకోండి, డెఫినెట్గా డబ్బులు అంటే బీపీ ఎక్కడికో పరిగెడుతుంది. సో బతుకున్న వాళ్ళు కూడా మనం చంపేస్తున్నాం. అది కొంతమంది చేస్తున్నారు మాలాంటి వాళ్ళు, అలా చేయకూడదు అనేది మా అవేర్నెస్. ఓకేనా? ఏ ఫ్రెండ్కైనా నీకేం కాదు ధైర్యంగా ఉండంటే డెఫినెట్లీ దే హ్యాపీ. ఇన్ కేస్ అదే కాకుండా మనం కూడా ఆడడం మొదలెట్టాం అనుకోండి, డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా చాలా ఇరిటేట్ ఫీల్ అయ్యి ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అవుతుంది. రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మనం అంబులెన్స్ కాల్ చేస్తాం. మనకి అంబులెన్స్ 3 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి అంటే క్యారింగ్ పర్పస్, అది జనరల్ అంబులెన్స్ అండి. మల్టీ స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ. మనకి హైదరాబాద్లో రోడ్డు మీద తిరిగేది జనరల్ అంబులెన్స్ అండి. జస్ట్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ అంటే ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్స్ చిన్న ఉంటాయి, మాస్క్లు అంటే జస్ట్ చిన్న ఎక్విప్మెంట్తో ట్రావెలింగ్ పర్పస్ మాత్రం వాడుతున్నాం. సూపర్ స్పెషాలిటీ, మల్టీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మినిమం 3 బాడీస్కి జస్ట్ ఒకేసారి తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళేది సూపర్ స్పెషాలిటీ, విత్ డాక్టర్ టీమ్ ఉండదు. మల్టీ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక 6 బాడీస్కి విత్ సర్జరీ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో మనం చూసేవన్నీ జనరల్ అంబులెన్స్, అందులో ఒక వెంటిలేటర్కి అన్ని ఉండి సపోర్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతారు. సార్ ఇప్పుడు మనం అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్లేటప్పుడు స్ట్రైట్గా తీసుకెళ్తారు కదా, అప్పుడు ఏం కాదు కదంటే, ఫస్ట్ మనం స్ట్రైట్గా తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఇన్ కేస్ క్యాజువాలిటీ బ్రీతింగ్ లేదంటే ఒక వెంటిలేషన్ మార్క్ పెట్టి ఆక్సిజన్ సిలిండర్ సపోర్ట్ చేస్తారు. మనం కార్లో తీసుకెళ్ళాం నాకు స్టార్ట్ లేదు, సో అందుకని తిన్నగా రికవర్లు పడి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఫస్ట్ లెగ్ ఫోల్డ్ అవుతుంది, హ్యాండ్స్ లాక్ అవుతున్నాయి, ఇన్ కేస్ బాడీ మూబుల్ అవ్వదు, ఒకే పద్ధతిలో ఉంటుంది. అది స్ట్రైట్గా పెట్టాం అనుకోండి, అటైనా జంప్ అవ్వచ్చు, ఇటైనా జంప్ అవ్వచ్చు, క్యాజువాలిటీ పూర్తిగా ప్రాబ్లం ఉంది. మనం అందరం ఏమనుకుంటామంటే, ఏదో ఒక టైంలో మనం నిద్రలో ఉంటాం, చూసాం మార్నింగ్ నైట్ పడుకుంటాం కదా, స్ట్రైట్గా పడుకున్నాం అనుకోండి, ఏదో ఒక టైంలో మన బాడీ కుంజుకుంటుంది. సో నైట్ టైం హెవీ బీపీ ఉంటుంది చాలా. ఇప్పుడు మేము ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే, ఎవరికైనా ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అనేది ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు, ఏం లేదు, ఎవరికైనా రావచ్చు. అది వచ్చేందంటే మనం ఆర్టరీస్లో ఎక్కడో దగ్గర కొలెస్ట్రాల్ ఫార్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది బాగా చేస్తే బెటర్. ఇన్ కేస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నప్పుడు, నేను సన్నగా ఉన్నాను నాకు ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకంటే కష్టం, అది ఆర్టరీస్లో ఉండాల్సింది, కొలెస్ట్రాల్స్ కరిగించుకుంటే చాలు. సెకండ్ వన్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిందంటే, ఇన్ కేస్ ఒకప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి, ఏదైనా అయితే మిగతా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసాం. మనం 1 to 5 అనేది చాలా డీప్ స్లీప్. ఈ టైంలో ఎవరు ఏం చేసినా అంటే మనం నిద్ర లేస్తే మళ్ళీ నిద్ర పట్టదు. ఇన్ కేస్ అప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయము. ఈ టైంలో ఎలాంటి సింటమ్స్ వస్తే ఇమ్మీడియట్ సపోర్ట్ చేయాల్సిందే అంటే, మీరు కూర్చున్న రూమ్లో, పడుకున్న రూమ్లో ఆ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసుకోండి. మీ వీప్ని కూర్చున్నప్పుడు లెగ్స్ దగ్గర అప్ చేసుకొని, బ్రీతింగ్ పర్పస్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్ డౌన్ స్ట్రైట్ పెట్టొద్దు, అలాగనే హెడ్ డౌన్ చేయొద్దు. అప్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ మాత్రమే ఉండాలి. మీరు హెడ్ స్ట్రైట్ పెట్టారా, ఏదో ఒక టైంలో హెడ్ డౌన్ అవుద్ది. ఏదో ఒక టైంలో కదా, మనం బస్సులో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కూడా విండో పక్కన కూర్చుంటే మంచి నిద్ర వస్తుంది. నిద్రలో ఏం చేస్తాం, ఒకేసారి ఉల్లిపాట్లు వేస్తాం. ఎందుకని? నిద్ర అలా అంటే జస్ట్ కళ్ళు పడిన వెంటనే ఏం చేస్తాం, మన హెడ్ కూడా డౌన్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుంది, లెగిసి ఒకేసారి ఉల్లిపాట్లు వేసి బ్రీతింగ్ సర్దుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, సింటమ్స్ జనరేట్ అయినప్పుడు మాత్రం హెడ్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ కంఫర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్, hello. Yes, sir. Will we continue? How many minutes will take, sir? Madam, will be little bit near. Okay, 5-10 minutes. It's okay. Actually 6:15, madam. 6:30 will be closed, right? 7 o'clock. Hello. I think 6:30, sir. Okay, right, madam. Okay, Buns.
as per science our skin is 7 layers, but we will feel only 3 layers మాత్రం. ఓకే, ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద బాడీ మనకు ఎంత పర్సెంటేజ్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ బర్న్, ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ, థర్డ్ డిగ్రీ. సో యాజ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ యాజ్ లైక్ దట్ ర్యాషెస్ కనిపిస్తుంది, జస్ట్ ఇది కొత్తగా మనం ఆయిల్ పడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఫస్ట్ డిగ్రీ. అండ్ సెకండ్ డిగ్రీ బ్లిస్టర్స్, అండ్ థర్డ్ డిగ్రీ ఇలా స్కిన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డిగ్రీకి సెకండ్ డిగ్రీకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏంటంటే నార్మల్ వాటర్, కూల్ డౌన్ రన్నింగ్ వాటర్ చాలు. అంటే కూల్డ్ వాటర్ అంటే మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో తీసుకొచ్చి పెట్టద్దు, నార్మల్ వాటర్ ఉంటే చాలు. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఫార్మేషన్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ హీట్ని ఇమీడియట్గా అబ్జర్వ్ అంటే డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో అలా పర్వాలేదు. సెకండ్ బ్లిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు బ్లిస్టర్స్ని ఎప్పుడు కూడా పిన్ చేయొద్దు. ఇన్ కేస్ 16 hours తర్వాత ఆటోమేటిక్ హీట్ అనేది మన బాడీలో తగ్గిపోయినప్పుడు అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది స్కిన్లోకి. ఒకటి ఇది ఫస్ట్, సెకండ్ కూల్ రన్నింగ్. థర్డ్ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ పోయకూడదు, ఓన్లీ కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని వెట్ చేసి 3-4 layers ఫార్మేషన్ ఫోల్డప్ చేయండి, ఫోల్డ్ చేసి కవర్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా మనం చూడండి, జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, తలపైన కొంచెం వాటర్ చల్లుతూ ఉంటాం. అలాగే దీనిపైన వాటర్ వేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వెట్ క్లాత్ ఉంటుంది, ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు రిమూవ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కాటన్ కానీ ఇంకేట్స్ కాటన్ సింథటిక్ కానీ అంటే వేస్తే స్టిక్ అని అయిపోతాయి, పాలిస్టర్ కానీ. సో అలాంటివి ఎప్పుడు చేయొద్దు, ఓన్లీ ఫస్ట్, సెకండ్ కూల్ రన్నింగ్ వాటర్, థర్డ్ వెట్ క్లాత్. అండ్ ఫస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రికాషన్ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ డిగ్రీ, సెకండ్ డిగ్రీ విత్ సపోర్ట్ ఏం మెడిసిన్ అవసరం లేదు. అంటే ఆన్ కేస్ ఆ టైంలో మీరు మెడిసిన్ సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే విత్ గాజ్ బ్యాండ్ సపోర్ట్ మాత్రం తీసుకోవాలి. ఫేవరెట్ ఉంటే పారాసెటమాల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న మెడిసిన్ ఏంటంటే సిల్వర్ సల్ఫైడ్ డైజిన్. సో ఇది ఎక్కువగా మనకి బర్నాల్ ఆయింట్మెంటే కదా, సిల్వర్ ఎక్స్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది. సో అది ఏం చేస్తుందంటే, ఇంతకుముందు చాలా ఎక్కువ మనకు బాగా తెలిసింది బర్నాల్ ఆయింట్మెంట్ అంటే యాంటీసెప్టిక్ క్రీమ్, ఓకే, బట్ అది కారుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటి సిల్వర్ ఎక్స్ ఏంటంటే ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది, బయట నుంచి వచ్చే డస్ట్ని ఒక లేయర్ ఫామ్ చేసి దే విల్ బి సపోర్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ బాగా పెయిన్ ఉంటే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్లో మెడిసిన్స్ అనేది చెప్పకూడదు, బట్ ఇక్కడ మినిమం బేసిక్ ఉండాలి కాబట్టి సల్ఫైడ్ డైజిన్ ఓవర్ సింగిల్ పారాసెటమాల్ ఇన్ కేస్ అంటే ఎనఫ్. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మనకి చాలా మంది సూసైడ్ కేసులు దొరుకుతుంటాయి. అక్కడ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా క్యాజువాలిటీని అక్కడ హార్మ్ చేయదు. ఎప్పుడు కూడా సూసైడ్ కేసులు ఆటోమేటిక్గా పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఉంటుంది. అక్కడ ఫైర్ ఉందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఫైర్కి ఆక్సిజన్ లేకుండా చేస్తే హోల్డప్ అవుతుంది. మనం ఏం చేస్తాం, ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ వేలో మాత్రం వెళ్ళి సేవ్ చేయొద్దు. ఆపోజిట్ మెథడ్లో ఎప్పుడు చేయకుండా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పుషప్ చేసి రోలింగ్ చేయండి బాడీని, ఆటోమేటిక్గా ఓకే. ఇన్ కేస్ మీ వల్ల కావట్లేదు అంటే ఒక వెట్ కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని, బ్లాంకెట్స్ ఉంటాయి కదా, కాటన్ ఓన్లీ యూజ్ చేయండి, వాటర్తో ఉన్న బ్లాంకెట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఫోల్డప్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ క్లియర్. మన ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్స్ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి లీక్ అయింది అనుకో, ఫైర్ వస్తుంది అనుకోండి, మన దగ్గర బోన్చెన్స్ అంటే గన్నీ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా, జూట్ బ్యాగ్స్, అలాంటివి కానీ కాటన్ క్లాత్స్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ రెగ్యులేటర్ పాయింట్ వచ్చే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ హోల్డప్ చేయించాలి. అసలు మీకు ఫైర్ అనేది ఇంకా రాకుండా ఎరాడికేట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ దెన్ సో నవేడేస్ హీట్ స్ట్రోక్, ఎందుకంటే సమ్మర్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్దాం ఒకసారి. 104 టెంపరేచర్ దాటిందంటే హీట్ స్ట్రోకే. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే హెడ్ ఏక్, గిడ్డినెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. మెయిన్ వితౌట్ ఎనీ సేఫ్టీ లేకుండా బయట ఎండ్లో తిరగకూడదు. నెక్స్ట్ 104 విక్టిమ్ అన్కాన్షియస్లో ఉంటే విల్ బి సపోర్ట్ ఏబీసీ, డాక్టర్ ఏబీసీని సపోర్ట్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయాలి. కాన్షియస్లో ఉంటే ఇమ్మీడియట్లీ రికవర్ పొజిషన్ బేలెస్. ఇంకొకటి మనం చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే హీట్ స్ట్రోక్ రావడానికి కారణం ఇంకోటి ఉంది. ఎండలో తిరిగినట్టు వచ్చినట్టు వాటర్ తాగాం అనుకోండి, కోల్డ్ వాటర్ కానీ ఏదైనా వాటర్, బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే కోల్డ్ వాటర్ ఇమ్మీడియట్గా ఎండలో తిరిగి వచ్చినట్టు తాగొద్దు, కొంత టైం సెట్ అయిన తర్వాత బాడీ తీసుకుంటే ఓకే. అలాగే ఓఆర్ఎస్ కూడా వాల్ డైహైడ్రేషన్ సాల్ట్స్, కొంతమందికి మెడిసిన్ నచ్చకపోతే లెమన్, షుగర్, సోడియం అంటే సాల్ట్, ఈ 3 మిక్స్ చేసి తాగినా ఓకే. బట్ సమ్మర్లో మోర్ వాటర్ని యూజ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ చేయలేదు అనుకోండి, యూరిన్ బ్యాటర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు, ఇన్ కేస్ గిడ్డినెస్ ఉంటుంది, బాడీ కూడా డ్రై స్కిన్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ లంప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, అందులో న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ కూడా బాగా ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్
ఫీవరిష్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, 104 ఫీవర్ ఉండి తగ్గట్లేదు అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, ఒకటి నుదిరిపైన వేసి అలా కాకుండా టోటల్ బాడీని వెట్ క్లాత్ పెట్టి స్పాంజ్ బాత్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా స్పాంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇంకా తగ్గకపోతే మనకి ఫ్యాట్లెస్ ప్లేస్ కొన్ని ఉన్నాయి, చమకల కింద, గజ్జల దగ్గర, తొడల దగ్గర, ప్లస్ నడుము దగ్గర. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్స్లో వెట్ క్లాత్ పెట్టామనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ హీట్ని వాటర్తోనే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వెట్ క్లాత్ డ్రై అవుతుంది. సో ఒక 3-4 టైమ్స్ చేసామనుకోండి 104 ఫీవర్ తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి 100 తగ్గిందో ఫీవరిష్ అనేది, సో డోంట్ వరీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్యాండేజెస్ ఉంటాయి. చాలా మంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ షాక్ గురించి కూడా అడుగుదాం అనుకున్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రికల్ షాక్ అనేది చాలా వరకు మనం వాల్స్లో, అంటే ఎలక్ట్రికల్ సప్లై వాల్స్లో ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ హార్మెంట్ ఉందో ఆ వైర్ని రిమూవ్ చేయండి. రిమూవ్ చేయాలంటే మన దగ్గర అంటే డ్రై స్టిక్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ వాడాలి తప్ప ఐరన్ కానీ అంటే అల్యూమినియం అలాంటివి ఏవి కూడా వాడద్దు వితౌట్ సేఫ్టీ. నెక్స్ట్ మనం ఆ రూమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇన్ కేస్ కింద కాపర్ వైర్స్గా, అంటే ఆ రూమ్కి ఆ ఎర్త్ అనేది కరెక్ట్గా ఫామ్ చేయకపోతే మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి చెప్పల్స్ తప్పనిసరి వెయిట్ చేయాల్సిందే. సో సేఫ్టీ. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీని ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ వూండ్ చనిపోతే ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ వూండ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెయిన్ ఎక్కడైతే సప్లై అవుతుందో ఆ పాయింట్ ఆపండి, మెయిన్ పాయింట్ కూడా ఆపండి. క్యాజువాలిటీకి ఇమీడియట్గా ఎప్పుడు వాటర్ ఇవ్వద్దు. సెకండ్ టైం క్యాజువాలిటీని సేఫ్ ప్లేస్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత డిఆర్ఐబిసి అబ్జర్వ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ మేము ఫీల్డ్లో చేసేటప్పుడు క్యాజువాలిటీని రెస్పాన్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ బ్రీతింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ చెక్ ఫర్ మౌత్ టు మౌత్ బ్రీతింగ్. ఎప్పుడు బ్రీతింగ్ ఇస్తా అంటే క్యాజువాలిటీ ఇన్ కేస్ బ్రీతింగ్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు అంటే నోట్లో నోరు పెట్టి గాలి ఇవ్వచ్చు విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీకి సిపిఆర్ ఎప్పుడు ద క్యాజువాలిటీ నో రెస్పాన్స్ నో బ్రీతింగ్ ఇమీడియట్ స్టార్ట్ విత్ ద సిపిఆర్. అండ్ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ద అంబులెన్స్. ఎప్పుడు ఫస్ట్ 108 కానీ అంబులెన్స్ కానీ డాక్టర్ కానీ కాల్ చేసి ఉంటే దే విల్ బి క్యాజువాలిటీ లిఫ్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్లీడింగ్స్ కూడా ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్కి ఏమో క్యాజువాలిటీని మనం ఫస్ట్ ఏంటనుకుంటాం, ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ మనం ఎక్సెస్ చేయలేం ఎక్కడ అవుతుంది అని. బట్ ఎక్స్టర్నల్ బ్లీడింగ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ గాజ్ ఆర్ ప్యాడ్ ఫస్ట్ వూండ్ని క్లీన్ చేయండి. వూండ్ క్లీన్ చేసిన వెంటనే వాటర్ని ఎప్పుడైతే హోల్డ్ అప్ అయిపోయింది అంటే 3-4 టైమ్స్ అప్ టు డౌన్ క్లీన్ చేయండి. ఎప్పుడు డౌన్ నుంచి అప్ కాకుండా అప్ టు డౌన్ క్లీన్ చేస్తే అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ అయిపోతాయి. ఇమీడియట్ కాజ్ బ్యాండేజ్ కానీ ఏదైనా పెట్టొచ్చు. అలా అని ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా కాటన్ ఉంటుంది కదా, కాటన్ స్టాగ్నెట్ అంటే ప్రెస్ చేయొద్దు. కాటన్ ఏందనుకోండి వూండ్కి అటాచ్ అయిపోతుంది. ఇన్ కేస్ రిమూవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు క్యాజువాలిటీ కష్టం అవుతుంది. సో అందుకే విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ గాజ్ ఆర్ కాటన్ క్లాత్. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఫింగర్స్ కానీ ఏదైనా అనుకోండి కట్ అయిన తర్వాత ప్రెస్ పాయింట్ లాక్ చేసి ఎలివేట్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ నుంచి పైకి ఎత్తాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ సర్క్యులేషన్ స్లో అవుతుంది. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ క్యాజువాలిటీస్కి బ్యాండేజెస్ ఎలా కట్టాలని కూడా చూపిద్దాం అనుకున్నాం. తక్కువ టైం ఉంది. బట్ మనం ఏ బ్యాండేజ్ అయినా కట్టేటప్పుడు వూండ్ పైన నాట్ వేయద్దు, అంటే ముడి వేయద్దు. ఆపోజిట్ మెథడ్లో మాత్రమే వేయాలి. సెకండ్, విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్ తీసుకొని చేస్తే బ్యాండేజ్ కరెక్ట్గా ఫిట్నెస్ ఉంటుంది. నార్మల్గా మనం గాజ్ బ్యాండేజ్ కాకుండా క్లాత్ తీసుకొని ట్రయాంగులర్ బ్యాండేజ్ తీసుకోవచ్చు. దే విల్ బి సపోర్ట్ ఇట్స్ బెటర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చాలా మందికి డౌట్స్ ఏంటంటే ఓకే ఇప్పుడు డాగ్ బైట్స్ కానీ ఇలాంటివి కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎస్, చోకింగ్. ఇప్పుడు చాలా మంది చోకింగ్ ఏంటంటే సడన్ స్టాపేజ్ అండ్ ఫార్న్ బర్డ్స్ ఇన్ త్రో. సపోజ్ అప్పుడు ఏం ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది, చిన్నపిల్లలకి అయితే ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఇమీడియట్గా కళ్ళంటూ వాటర్ రావడం, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కనిపించడం జరుగుతుంది, కాయిన్స్ కానీ ఇలాంటి. అప్పుడు క్యాజువాలిటీని ఎప్పుడు కూడా అలాంటి త్రో చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే మన అరచేతిలో వాళ్ళ బాడీ చెస్ట్ తీసుకొని హెడ్ డౌన్ చేసి షోల్డర్ పైన నాప్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి ఉన్నది బయటకు వస్తుంది. ఇన్ కేస్ లేదనుకోండి ఆ పిల్లని దగ్గమని చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ అది కూడా కష్టం అనుకుంటే మనం నాప్ చేసి చాలు. పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి మనం ఏం చేయాలంటే మన ఫార్న్ బాడీ ఎక్కడైతే త్రో దగ్గర ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో సో అక్కడ మనం కాఫ్ ఎక్కువ చేయమని చెప్పాలి. హెడ్ డౌన్ చేసి
సో హెడ్ డౌన్ చేసి ఆటోమేటిక్ అబ్డామినల్ డౌన్ అవుతుంది. కింద చేసి కాఫ్ ఎలా అంటే సో ఒకేసారి బై ప్రెజర్ కి లోపల ఉన్న ఫారెన్ బాడీ రావాలి. ఇన్ కేస్ అప్పుడు కూడా రావట్లేదు అనుకోండి, సో అబ్డామినల్ టెస్ట్ చేసి లాకింగ్ మెథడ్ టెస్ట్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ తప్ప నార్మల్ పర్సన్స్కి ఎవరికైనా చేయొచ్చు. సో ఈ మీకు అది కూడా షేరింగ్ చూపిస్తున్నా. సపోజ్ అడల్ట్స్ అనుకోండి 5 బ్లాక్ బ్లోస్ ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ అడిషనల్ టెస్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఈ మెథడ్లో చేయాలి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, ఒక్కోసారి మనకి వాటర్లో పడిపోవడం ఇలాంటి జరిగింది అనుకోండి, సో వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే ఇన్ కేస్ ఏ క్యాజువాలిటీ అయినా వాటర్ తాగినప్పుడు వెళ్ళి అబ్నార్మల్ టెస్ట్ మాత్రం చేయొద్దండి. ఎందుకంటే క్యాజువాలిటీ మన గురించి అంటే కొంతమంది సార్లు ఏంటంటే అప్పుడు చేసిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ వేరు, ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ టెస్ట్ చేసి అనుకోండి అపెండిక్స్ హెర్నీ సర్జరీస్ చేసుకొని కూడా ఉండొచ్చు, కొన్ని సర్జరీస్ అవుతాయి. సో వాటర్ అంతా కూడా నర్వ్ సిస్టమ్తో వాటర్తో నిండి ఉంటుంది కాబట్టి బై ప్రెజర్ చేసాం అనుకోండి, రియలిస్ట్గా చెప్పాలంటే సినిమాల్లో వచ్చేది ఏంటంటే నోట్ల నుంచి వాటర్ వస్తుంది, అది సినిమా. బట్ రియల్ లైఫ్లో అంత రాదండి. ఓన్లీ మనం చేయాల్సిన చిన్నపిల్లలు అయితే 2 legs అప్ చేసి 3 times కొంచండి పైకి కిందకి, ఆటోమేటిక్ లోపల ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది. అదే పెద్దోళ్ళు కొనుక్కోండి, అబ్నార్మల్ టెస్ట్ ఇచ్చి హెడ్ డౌన్ చేసి జస్ట్ పైకి, లేడీస్కి అయితే లాడా ఉంటారు కదా, సో అది, జెంట్స్కి అయితే ఫ్యాన్ రింగ్స్ కానీ ఇమీడియట్గా రిమూవ్ చేసి పికప్ చేస్తే చాలు. తన్ని ఎత్తలేని పరిస్థితిలో ఉంటే విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టూల్ కానీ ఇన్ కేస్ రోలింగ్ పైప్స్ కానీ ఉంటే అబ్నార్మల్ టెస్ట్ చేసి డౌన్ చేసి స్లాప్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా క్లియర్. అండ్ దెన్ థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటంటే సార్, మనం టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే క్యాజువాలిటీస్కి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే మనం ప్రోటోకాల్స్ కరెక్ట్గా పాటించిన కొన్నిసార్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వస్తుంది. వచ్చినంత మాత్రాన ఏమైపోతుందని భయపడొద్దండి. ఫస్ట్ కోవిడ్ సింటమ్ ఏంటంటే కోల్డ్ ఆర్ కాఫ్, త్రో పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు ఇమీడియట్గా మీకు జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా మనకి జనరల్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసింది. సో అదే ట్రీట్మెంట్ మనం హోమ్ ఐసోలేషన్ నుండి తీసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మనకి 3-4-5 days తర్వాత ఇన్ కేస్ ఏమైనా చెస్ట్ టైట్నెస్ కానీ డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్, శ్వాస పల్స్ రేట్ తగ్గుతున్నా ఇమీడియట్గా అలాంటివి ఉంటే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. మీకు కోవిడ్ హాస్పిటల్లో వితౌట్ కోవిడ్ రిపోర్ట్ లేకుండా ఎక్కడ జాయిన్ చేసుకోండి. కోవిడ్ రిపోర్ట్ మీరు ఎలాగ ఆర్టీపీసీఆర్ అని ర్యాపిడ్ అని మీకు ఏదో ఒకటి మెసేజ్ ఉంటుంది, సో అది చూపించిన చాలు. ఫస్ట్ మీరు భయపడ్డం మానేస్తే అన్నీ హ్యాపీ అండి. ఇంకోటి, మనం పాజిటివ్ వచ్చింది కానీ ఫీవర్స్ కొంచెం ఉన్నా బాగా పడుకోవడం మొదలుపెట్టాం అనుకోండి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనం ఎంతో కొంత కొంచెం బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఉంటే బెటర్. అండ్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్, యోగా, ఈ 2 చేయండి. ఇన్ కేస్ మీకు యోగా కావాలంటే మేము డైలీ ప్రాణాయామం మన రెడ్ క్రాస్ నుంచి చేయడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్లో. సో అవి కూడా మేము షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇఫ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ డెఫినెట్లీ లాగిన్, అది అందరి కోసం చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ యోగా కూడా చేయిస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా కావాలంటే మీ లాగిన్ పాస్వర్డ్ కూడా షేర్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ హెల్దీ డైట్ కరెక్ట్గా రావాలి. అలా అన్ని ఫేవరెట్స్ ఉందని భోజనం అనేయడాలు అలాంటివి ఏం కూడదు. క్యాజువల్గా వెంటిలేషన్ ఉన్న రూమ్లో చూడండి, వెంటిలేషన్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫ్రీనెస్ గాలి ఉండాలి, అదే మన స్టాగ్నెంట్ ఫీలింగ్ ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఎవరైనా ఏదైనా ధైర్యంగా ఉండడం కావాలి. చాలా మంది భయపడి మాత్రమే చాలా వరకు రిస్క్ అవుతుంది తప్ప ఇంకేం లేదు. ఇన్ కేస్ డయాబెటీస్ ఏదైనా ఉంటే ఫాస్ట్ డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, అది చెక్ చేసుకొని వెళ్ళడం మంచిది. ఇన్ కేస్ షుగర్ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్ కేస్ దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది. ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి 200 అబోవ్ ఉందనుకోండి, ఈ టైంలో కొంచెం ఎక్కువగా 300 ఎలా చూపిస్తే భయపడాల్సిన లేదు. దానికి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి సేఫ్. అలా అని భయపడి వెళ్ళడం మాత్రం చేయొద్దు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 1-2-3 సింటమ్సే కదా, పారాసెటమాల్ వేసేద్దాం, డోలోసిఫ్ వేసేద్దాం అనుకుంటారు. అలా వేయడం వల్ల వచ్చిన కాంప్లికేషన్స్ చాలా ఉంది. సో ఇంకొకటి, మీడియా కూడా దీన్ని హైప్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా సఫర్ అవుతున్నాం. సో ఎక్కడ ఏ లేదండి, ఎంతమంది రికవరీ రేట్ చూపించట్లేదు. డెత్ రేట్ అంటే 2% ఉందండి, రికవరీ రేట్ 60% ఉందండి. సో ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం లేదండి. 100% రికవరీ చూసుకోండి, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. హెల్తీగా ఉండండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి. మార్నింగ్ యోగా మెడిటేషన్ చేసడం వల్ల మన మీద మన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. త్రూ
ఫస్ట్ మనం చేసుకోవాల్సింది, మనం ఏదైనా సింటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయంటే ఇమీడియట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఎనీ డౌట్స్? Ramana, you have given lot of information about the basic first aid and which are very much useful to every person. Madam, Dear participants, if you have any queries, you can interact directly with Ramana. Madam, please, we'll give the training first aid 16 hours, the certified course from New Delhi. If you have the basic knowledge for the minimum 4 to 6 hours per day, we'll be conducted after COVID in our college, madam, definitely. Yeah, definitely we will arrange offline program. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you, madam. Thank you for giving to Red Cross, and we'll be collaborate with you soon, madam. Thank you, friends. Thank you. They're asking about dogs bite, Anupama. Yes, ma'am. They're asking about dogs bite. Dog bite. Okay, thank you. In case any person suffering with affected by dog bite, immediately the dog కచ్చినట్టు ఏం చేస్తామంటే, మనకి ఆ ప్రెజర్ పాయింట్ ఎక్కడైతే బ్లీడింగ్ అవుతుందో దాన్ని అప్ టు డౌన్ 4 to 5 times క్లీన్ చేయండి. ఇన్ కేస్ నార్మల్ వాటర్ అంటే నార్మల్ వాటర్, ఇన్ కేస్ డెటాల్ ఆర్ సావలిన్ డైరెక్ట్లీ డోంట్ అప్లై అండి. ఎందుకంటే అప్లై చేసాం అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఇరిటేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, మంట కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. మగ్ ఆఫ్ వాటర్, కప్ ఆఫ్ సావలిన్, మగ్ ఆఫ్ వాటర్ డైల్యూట్ చేసి ఈజీగా పైనుంచి అప్ని క్లీన్ చేయండి. నెక్స్ట్, ప్రెజర్ పాయింట్ని ఇమీడియట్గా క్లోజ్ చేయద్దు, ఎందుకంటే అక్కడ ఫంగస్ ఉండొచ్చు. కుక్క కరిస్తే వచ్చేది ర్యాబీస్. సో ర్యాబీపూర్ వ్యాక్సిన్ అనేది డెఫినెట్గా 5 డోసులు చేయాల్సి ఉంటుంది. 0, 3, 7, 14, 28. సో ఇది డోస్ సిస్టమ్. మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇన్ కేస్ ర్యాబీపూర్ వ్యాక్సిన్ దొరకట్లేదు అనుకుంటే, కుక్క కరిసిన 1 hourలో ర్యాబీపూర్ వ్యాక్సిన్ దొరకకపోతే ఇమీడియట్గా టీటీ వేయించండి. టీటీ ఈజ్ యాంటీబయాటిక్. సో దాని వల్ల మనకి రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది. విత్ ఇన్ 4 hours ర్యాబీపూర్ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ అది దొరకలేదంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే యాంటీబయాటిక్ సపోర్ట్తో కూడా సేవ్ చేయొచ్చు. అది మన పెట్ డాగ్ అయినా స్ట్రీట్ డాగ్ అయినా డెఫినెట్గా దే విల్ బి టేక్ ద ర్యాబీపూర్ వ్యాక్సిన్. అండ్ నెక్స్ట్, చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే, ఒకసారి మన కుక్క బైట్ చేసిన 1 month తర్వాత ఇంకో కుక్క వచ్చి కరిచింది, చెప్పలేం కదండి. సో అప్పుడు మళ్ళీ చాలా మంది డౌట్ ఏంటంటే, మొన్నే కదా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాం, ఈ వ్యాక్సిన్ 3 months పనిచేస్తుంది కదా, సో అవసరం లేదనుకోవడం కూడా తప్పే. ఎందుకంటే మినిమం 1 month చెప్పినప్పుడు మనకి బ్లడ్లో 5 components ఉంటాయి. హోల్ బ్లడ్, ఆర్బిసి, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, ప్లేట్లెట్స్, క్రయో, ప్లాస్మా. వారియర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ హెమోగ్లోబిన్, ప్లేట్లెట్స్ స్టాగ్నెంట్ అంటే బ్లడ్ అనేది స్టాగ్నెంట్ చేయడానికి, క్రయోప్లాస్మా కూడా బ్లడ్ ని నార్మలైజ్ అంటే లైస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సపోర్ట్ చేస్తారు. సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి వారియర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ కాబట్టి దాని లైఫ్ స్పాన్ 12 to 15 days. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ 120 అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేటెట్స్ 5 days. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కొన్ని చచ్చిపోతున్నాయి, కొన్ని రీపర్జిస్ట్మెంట్ అవుతున్నాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇచ్చిన బూస్ట్ డోస్ పాత చనిపోయిన వాటి తప్పనిసరిగా ఆఫ్టర్ 1 month తర్వాత కచ్చిన కుక్కలు ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు బూస్టర్ డోస్ తప్పనిసరిగా 2 doses తీసుకోండి. రైట్. సో ఎందుకంటాను అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గించుకోవడానికి మాత్రం ట్రై చేయాలి తప్ప అప్పుడు వేసాం కదని అవసరం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, సమ్మన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ స్నేక్ బైట్. సో స్నేక్ బైట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళని, ఎక్కడైతే పాయింట్ కట్ అయిందో ఆ పాయింట్లో ఒక 5 numbers ఎనర్జీ కట్ చేసి నోట్ ద బ్లడ్ తీసే చేసేవాళ్ళని. టు బి ఫ్రాంక్ ఏంటంటే, మనం అంత చిరంజీవులం కాదు, మెగాస్టార్స్ కాదు, అది సినిమా. ఇక్కడ రియల్ లైఫ్లో ఇన్ కేస్ రీసెంట్గా ఒక సీరియల్ కూడా కనిపించింది, గోరింటాకి ఏదో, హీరోయిన్కి హీరో కట్ చేసి నోట్తో బ్లడ్ సెక్షన్ తను ఫీల్ అవుతాడు. బట్ అలాంటివి ఏం చేయొద్దండి. ఎప్పుడైనా స్నేక్ బైట్ అయినప్పుడు క్యాజువాలిటీకి ఫస్ట్ సైకాలజీ సపోర్ట్, నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ని పెంత మార్క్ చేయండి. రైట్. అండ్ ప్రెస్ పాయింట్స్ లాక్ చేస్తే క్యాజువాలిటీకి ఏం కాదు, 1/2 hour సేవ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే నో మూమెంట్స్. అలా కాకుండా పాము వచ్చిందని గెంతినా కష్టమే, బాడీ షేక్ చేసినా కష్టం. సెకండ్, స్లీప్ మోడ్లోకి క్యాజువాలిటీ వెళ్ళొద్దు, ఒకటి. నెక్స్ట్, క్యాజువాలిటీని ప్రెస్ పాయింట్స్ అన్ని లాక్ చేసి కూర్చోబెడితే సేఫ్. క్యాజువాలిటీకి బ్రీతింగ్ పర్పస్ ఏం చేస్తామంటే, హెడ్ని రైట్ సైడ్ కానీ లైట్ సైడ్ పెట్టండి, ఈజీ బ్రీత్ అప్ చేసుకోవడం. ఇలా స్ట్రైట్ అప్ చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది క్యాజువాలిటీకి ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫార్ములా ఉంది స్నేక్ బైట్కి.
RIGHT. R for reassurance, I for immobilization, GH go to hospital, T tell to doctor. Reassurance నీకేం కాదని క్యాజువాలిటీకి సేఫ్టీ. ఇమ్మోబిలేషన్ టోటల్ బాడీ ఇమ్మోబిలేషన్ చేయాలి. హాస్పిటల్కి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి యాంటీవెనమ్ ఉంటుంది, సో అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్ కేస్ మనకు విజిబిలిటీ ఫోన్ ఉంటే ఫోన్, ఇన్ కేస్ మన కళ్ళతో ఉంటే అక్కడ పాము కాదని అంటే చార్లు కానీ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ ఉంటాయి. పాములు ఎప్పుడు కూడా మన పైన పగ పెంచుకోవు, ఎందుకంటే దానికి చెవులు లేవు, రైట్, కళ్ళు మాత్రం ఉన్నాయి. మనం ఏమైనా దాన్ని తిడితే అది వచ్చి మనం భయపడడానికి. ఓన్లీ చర్మం ద్వారా మాత్రం కాసుకొచ్చి అంటే సౌండ్స్ డిజిబుల్స్ కొలుస్తాం, మీకు తెలిసిందే. మనం పాద సవ్వడే బట్టి అవి కూడా రియాక్ట్ అవుతాయి. సో తనకి భయం అంటే తనకి ఎక్కడైతే హ్యూమన్ నుంచి థ్రెడ్స్ ఉన్నాయో అందుకే రియాక్ట్ అవుతుంది తప్ప ఎక్కడ కూడా అది హెప్టైజ్ చేయదు. ఓకే, ఒకటి. సెకండ్ ఏంటంటే స్నేక్ బైట్ ఏదైనా ఏ బైట్ అయినా ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీకి రీఅష్యూరెన్స్, డోంట్ వరీ బీ హ్యాపీ అని. క్యాజువాలిటీకి ఎప్పుడైతే ధైర్యంగా ఉంటాడో దే విల్ బీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ 1 minute. Any doubts? Participants, if you have any doubts, you can ask. Okay, sir, it is already. Okay. Thank you so much, madam. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Now I request Harita, Assistant Professor, Department of Mathematics, member IQAC, to propose formal vote of thanks. Thank you, madam. Dear participants, please fill the feedback form posted in the chat box. Thank you, madam. Ma'am, am I audible, ma'am? Yes, yes. Good evening to one and all. I, D. Harita, member IQAC, would like to take this opportunity to propose formal vote of thanks for this training session on basic first aid organized by Internal Quality Assurance Cell, Indian Red Cross Society, Telangana. At the outset, I would like to thank our resource person of today's session, Dr. G. Ramana, State Coordinator, Youth Red Cross, Indian Red Cross Society, Telangana. Sir, you have given us all the basic first aid tips, principles one has to follow in emergency. You explained very clearly, sir, with the live demonstration. I hope all of us have gained a lot of information with your from your session. Thank you once again, sir. I thank our Secretary, Hyderabad Mahila Vidya Sangam, Professor K. Mutyam Reddy, sir. Secretary cum Correspondent, RBVR Women's College, Professor G. Sudarshan Reddy, sir. Principal, Dr. J. Achyuta Devi, madam. Vice Principal, Dr. C. Kavita Man, for their encouragement and support in the conduct of the event. Special thanks to the technical team and the members of IQAC for their cooperation. Our heartfelt thanks to all the participants for their patience and active participation. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, Harita. Thank you. Thank you, Ramana garu. Thank you very much.